ప్రమాణము నెరవేర్చుటకై మార్గదర్శివై నిత్య నిబంధన నాతో చేసిన సత్యవంతుడా, సత్య ప్రమాణము నెరవేర్చుటకే మార్గదర్శివై నిత్య నిబంధన నాతో చేసిన సత్యవంతుడా, విరిగి అరిగిన మనసుతో హృదయార్చనే చేసేదా, కరుణ నీడలో కృపావాడలో నీతో ఉంటే చాలయ్యా, కరుణ నీడలో కృపావాడలో నీతో ఉంటే చాలయ్యా. కర్తవ్యము నీవే, కనుల పండుగ నీవేగా, విశ్వాసము నీవే, విజయ శిఖరము నీవేగా. దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా, పూజుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా. చివరిగా ఊహ కందని ఉన్నతమైనది నీ దివ్య నగరము, స్ఫటికము పోలిన సుందరమైనది నీ రాజ్యము. ఆ నగరమే లక్ష్యమై మహిమాత్మతో నన్ను నింపినావు ప్రభువా. అమరలోకాన నీ సన్నిధిలో క్రొత్త కీర్తన పాడేదను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. కందని ఉన్నతమైనది దివ్య నగరమే, స్ఫటికము పోలిన సుందరమైనది నీ రాజ్యమే. ఊహ కందని ఉన్నతమైనది దివ్య నగరమే, స్ఫటికము పోలిన సుందరమైనది నీ రాజ్యమే. ఆ నగరమే లక్ష్యమై మహిమాత్మతో నింపినావు, అమరలోకాన నీ సన్నిధిలో క్రొత్త కీర్తనే పాడెదను, అమరలోకాన నీ సన్నిధిలో క్రొత్త కీర్తనే పాడెదను. ఉత్సాహము నీవే, నయనోత్సవం నీవేగా, ఉల్లాసము నీలో ఊహల పల్లకి నీవేగా. నా ఉత్సాహము నీవే, నయనోత్సవం నీవేగా, నా ఉల్లాసము నీలో ఊహల పల్లకి నీవేగా. దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా, పూజుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా. జీవదాతవు నీవని శృతి మించి పాడనా, జీవధారవు నీవని కానుకనై అర్పించనా. జీవదాతవు నీవని శృతి మించి పాడనా, జీవధారవు నీవని కానుకనై అర్పించనా. అక్షయ దీపము నీవే, నా రక్షణ శృంగము నీవే, చరాక్షణ చేర్చెదనీకే, నా స్తుతులర్పించెదనీకే. అక్షయ దీపము నీవే, నా రక్షణ శృంగము నీవే,
స్వరార్చన చేసెదనీకే, నా స్తుతులర్పించెదనీకే. థ్యాంక్ యూ అయ్యా. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఈ సమయంలో మనము తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు ఇంతవరకు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగించాడు. ఇంకా జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమం, దేవుని సేవకుడు మన మధ్యకు రావాలి, మనకు ఒక మంచి వర్తమానాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాలి కనుక అట్టి వర్తమానము దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనము పొందుటకు ప్రభు అనుగ్రహించాలని మనం తలలు వంచి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో ఇజ్రాయెల్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చిన్న కోరస్ పాడాలని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ హెవెన్లీ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ హెవెన్లీ జీసస్, థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. యేసు రమ్ము, యేసు రమ్ము, యేసు రమ్ము. మహోన్నతుల స్తోత్రం, సర్వాధికారి స్తోత్రం, సర్వకృపా సత్య సంపూర్ణ స్తోత్రం ప్రభువా. ఈ దినముని నీవు ఆశీర్వదించి ప్రభువా. ఇదిగో నీ దాసుడు ప్రభువా రెవరెండ్ డాక్టర్ పాల్ దానియేల్ గారు ఎంతో ప్రయాసతో భారముతో నాయన ప్రతి నెల నా తండ్రి సేవకుల యొక్క నాయన మేలు కొరకు అతను ప్రయాసపడుతున్న ప్రతి ప్రయాసను నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో సఫలము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ దినము ప్రభు విశేషముగా నీ దాసులు నా తండ్రి సౌందర్య పాండ్యన్ గారు డిఎస్ గ్రూప్ని దీవించము, ఆశీర్వదించము ప్రభువా. సకాలంలో వచ్చుటకు సహాయం దయచేయండి నా తండ్రి. శత్రువు యొక్క సాతాని క్రియలను నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో లయపరచండి ప్రభువా. నా ప్రభువా, నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు నా తండ్రి, సర్వము నీకు సాధ్యమే తండ్రి. నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ప్రేమించుచున్నాను, నన్ను జాగ్రత్తగా వెతకువారు నన్ను కనుగొందురు. అనుదినము నా గడప యొద్ద కనిపెట్టుకొని, నా దూర బంధముల యొద్ద కాచుకొని, నా ఉపదేశం వినువారు ధన్యులని చెప్పినావు ప్రభువా. ఇంత గొప్ప ధన్యత నీవు మాకు దయచేసినందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఇదిగో నా తండ్రి నీ దాసులు నా తండ్రి నాయన సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం అని చెప్పినావు ప్రభువా. నా తండ్రి నా ప్రజలు నా జనులు తమ్ము తాము తగ్గించుకొని నా సన్నిధికి వచ్చి నాకు మొరపెట్టిన ఎడల ఓ ఆకాశపు వాక్కుల్ని విప్పి పట్టజాలని ఆశీర్వాదములు కుమ్మరిస్తానని చెప్పిన దేవుడు నా తండ్రి. మేము తండ్రి తగ్గించుకొని నాయన నీ నామును హెచ్చించబడినట్లు, నీ నామును గణపరచినట్లు ప్రతి విషయముల తండ్రి నీ కృప హస్తం తోడుగా ఉంచండి నాయన. శారీరక బలహీనత నుండి నాయన ఒక్కొక్కరి విడుదల దయచేయండి నా తండ్రి. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొనుచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. మరి ఈ సమయంలో మనం భారతదేశం అంతా కూడా జూన్ 4వ తేదీ తర్వాత మన భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి
ఘట్టంలో ఉన్నాం. దేవుడు రాజులను ఎన్నుకునేటువంటి వాడు. దేవుడు ఎవరైతే ఎన్నుకుంటాడో మనకైతే తెలియదు, కానీ అయినా దైవజనులుగా, దేవుని యొక్క సేవకులుగా ప్రార్థన చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మనకున్నది. మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి ఒక మంచి నాయకుడు, ఒక మంచి పరిపాలకుడు, మంచి రాజు రావడం మనకు మంచిది. రాజుల కొరకు, ప్రధానుల కొరకు ప్రార్థన చేయమని దేవుని యొక్క గ్రంథములో ఉన్నది కనుక దేవుడు అట్టి మంచి నాయకుడిని మన భారతదేశానికి దేవుడు ఇవ్వాలని మనందరం కూడా ఏక మనసుతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా మనం ఎదురు చూద్దాం. ఈ ప్రార్థన మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి గౌరవ దైవ సేవకులు టిపిఎం జయరావు గారు మన మధ్య ఉన్నారు. అయ్యగారు వచ్చి ఈ ప్రార్థనని చేయవలసిందిగా ప్రభుపేట మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం. సకల ఆశీర్వాదములకు కారణభూతుడు అయిన మా పరిశుద్ధపు తండ్రి, మీ ఘనపాదములకు స్తోత్రములు, వందనాలు. మీ అనాది సంకల్పమును బట్టి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి మీ దాసులముగా ఈ సమయమందు కూడి నాయన మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించుటకు మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకు స్తోత్రం. ఈ సమయమందు ప్రభు మేమందరం కలిసి ఏకీభవించి రాబోతున్నటువంటి నెలలో 4వ తారీఖున రిజల్ట్ రానయ్యున్నటువంటి ఈ దినాలలో మా ప్రభువా మీ యొక్క చేతులకు అప్పగిస్తూ, మీ చిత్తమునకు అప్పగిస్తూ, మా దేశమునకు ఒక మంచి ప్రధానిని మీరు నిర్ణయించి అద్భుతకరంగా మాకందరికి నాయన 140 కోట్ల ప్రజలకు మహిమకరముగా నాయన ఆశీర్వాదకరముగా ఉండలాగన ఒక మంచి ప్రధానిని మాకు ఏర్పాటు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన. మంచి ప్రధానికి విరోధముగా క్రియ చేస్తున్న ప్రతి కార్యము నుండి విడిపించు నాయన. మీకు స్తోత్రాలు నాయన. ఎలాంటి గోల్మాల్ జరగకుండా నాయన మా నీతి నిజాయితీతో తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు. ఆ ఎన్నిక మంచిగా జరుగునట్లుగా మా ప్రభా మీరు ఇష్టపడే విధంగా, ప్రజలు ఇష్టపడే విధముగా ఓ మంచి ప్రధానిని నాయన మీరు ఏర్పాటు చేసుకొని మాకందరికి సంతోషమును కలిగించి ఈ దేశమును మంచి మార్గములో నడిపించి ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళులాగన మహా గొప్ప కృపను మీరు మాకు అనుగ్రహించమని, అన్ని రీతులుగా సహాయకులు గుండి కాపాడమని రక్షకుడు విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు, చాలా వందనాలు. ఈ యొక్క సమయంలో మనం కొద్ది సమయం తర్వాత మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినబోతూ ఉంటున్నాం. దానికి ముందుగా మనందరం లేచి నిలబడి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువుని ఆరాధించి గణపరుద్దాం. దేవుని వైపు చూసి ప్రభు యొక్క దేవుడు ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని దేవుని యొక్క దాసుని ద్వారా మనకు అనుగ్రహించినట్లు, మన దేశానికి కావలసినటువంటి ఒక మంచి నాయకుడిని ప్రభు ఎన్నుకొని మన పక్షమందు దేవుడు మేలు చేయనట్లు ప్రభు సన్నిధిలో మనందరం కూడా ప్రభు నామానికి మహిమార్థముగా ప్రభు సన్నిధిలో ఆరాధన చేద్దాం. మన మధ్యలో దైవజనులు ఉన్నారు. దైవజనులు మన మధ్యలో జై ఇజ్రాయెల్ గారు, రెవరెండ్ జై ఇజ్రాయెల్ గారు వచ్చి ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మనల్ని ఆరాధనలోనికి నడిపిస్తారు. ప్లీజ్ కమ్. మేము సిగ్నల్ ఇచ్చేదాకా నువ్వు ఫాలో చేసుకో. అందరము తలలో ఉంచి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వైపు చూద్దాం. ఇంతవరకు మనం పాటలు పాడి ప్రార్థించాం. ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధానం మనం ఉంటూ ఉన్నాము కనుక ఆయన మన మధ్యలో లేకుండా మనం ఏది చేసినా కూడా ప్రయోజనం లేదు. ఆయన మన మధ్యలో ఉండాలి కనుక ఆత్మ దేవుణ్ణి మన మధ్యలోనికి మనం ఆహ్వానిద్దాం. ఎవరు కూడా మౌనంగా ఉండకుండా అందరము సేవకులము కనుక కొద్ది నిమిషాలు నోర్లు విప్పి దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. ఆయన నామాన్ని మనం మహింపరద్దాం. ఆయన నామాన్ని మాత్రం మనం ఘనపరద్దాం. అందరము నోర్లు విప్పి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని ఆరాధన చేద్దాం. స్తుతులకు యోగ్యుడు ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే, ఆరాధనకు యోగ్యుడు ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే. మనం ఆయన వైపు చూసి ఆరాధించే వాళ్ళగా ఉండాలి. అమ్మా, ఒక కాలము వచ్చి ఉన్నది, అది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. దేవుడు ఆత్మ గనుక
ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని వాక్యం తెలియజేయబడి ఉంది కనుక మనమందరము కూడా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన చేద్దాం. పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఆత్మతో స్తుతిస్తాను, మనసుతో స్తుతిస్తాను, ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తాను, మనసుతో ప్రార్థన చేస్తాను అన్నాడు. కనుక ఈ సమయంలో ఈ స్థలములో చేరిన ప్రతి సేవకులు మనందరము కూడా నోర్లు విప్పి దేవుని స్తుతిద్దాం. స్తుతుల మధ్యలో నివసించే దేవుడు ఆయన. స్తుతుల ద్వారా గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు ఆయన. స్తుతుల ద్వారా ఎరుకో గోడలను కూల్చగలిగిన దేవుడు ఆయన. కనుక ఈ దినమందు మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎట్టి స్థితిలో ఉన్నా, ఏ బాధలో ఏ కష్టాలతో ఉన్నా ఆయన నామాన్ని మనం మైపరుస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యలన్నీ కూడా పడగొట్టగలిగిన శక్తిమంతుడు ఆయన. కనుక ఆయన్నే మనం ఆరాధన చేద్దాం. నోర్లు విప్పి దేవుని ఆరాధన చేయండి. ఒక్కసారి అందరూ రెండు చేతులు దేవుని వైపు చూపించి ఆరాధన చేద్దాం. అందరూ దేవుని వైపు హస్తాలు చూపించండి. ఎవరు మౌనంగా ఉండొద్దు. ఎవరు మౌనంగా ఉండటానికి ఇక్కడికి రాలేదండి. ఏదో వారు పిలిచారు కదా, వచ్చాము కదా అన్నట్లు కాదు. మనము ఇక్కడికి వచ్చామంటే దీని ద్వారా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏదో ఉన్నది. ఆయన ఏదో ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. కనుక అందరూ నోర్లు విప్పి దేవునికి స్తోత్రాలు తెలియజేద్దాము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. అందరూ స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా. స్తుతించండి, స్తుతించండి. మన విశ్వాసాలు చెబుతూ ఉంటాం, కానీ మనం చేయటానికి కష్టపడుతూ ఉంటాం. కనుక దేవుడి వైపు చూసి ఆయన నామాన్ని మహింపరద్దామా. అందరూ గట్టిగా నోర్లు విప్పి దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసువే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. மகிமை உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ. மகிமை உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ. చేతుల పైకెత్తి உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ. மகிமை உமக்கன்றோ. விலையேற பெற்ற உம் இரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீரே. விலையேற பெற்ற உம் இரத்தத்தால்
உமக்கென்றோ மாட்சிமை உமக்கென்றோ மகிமை உமக்கென்றோ மாட்சிமை உமக்கென்றோ துதியும் புகழும் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். உமக்கென்றோ துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவன் 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 உமக்கென்றோ ஆராதனை 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 என் அன்பர் இயேசுவுக்கே என் அன்பர் இயேசுவுக்கே மகிமை உமக்கென்றோ மாட்சிமை உமக்கென்றோ மகிமை உமக்கென்றோ భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు, స్తుతియు మహిమ ఘనత ప్రభావాలన్నీ మీకే ఆరోపిస్తున్నా. ఆ విధంగానే ఈ ఉదయకాల సమయమందు సేవకులుగా మనం ఆరాధిస్తున్న ప్రతి ఆరాధన ఎంత మాత్రం మనకు ఘనత రాకూడదు. అది ఆ ప్రభువుకు మాత్రమే చెల్లాలి, ఆయనకు మాత్రమే చెందాలి. కనుక ఆయన్నే మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన మన జీవితాలలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేశారు, ఎన్నో గొప్ప కార్యాలతో మనం తృప్తిపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నిజంగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఎన్నిక లేనటువంటి మన జీవితాల్లో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మన జీవితాలకి మన కోల్పోయిన అన్నిటిని కూడా ఆయన తిరిగి ఇవ్వటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. శపించబడిన మన జీవితాలని ఆశీర్వదించడానికి, దీవెనకరంగా నింపడానికి, మన బ్రతుకుల్లో ఒక నూతనమైన అనుభవాలతో నింపటానికి ఆ ప్రభుల వారి ఈ లోకానికి వచ్చి మన జీవితాల్లో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఆయనలాగా మనం మారి ఆయనతో నడవాలని ఆయన ఉద్దేశం కలిగి ఉంటూ ఉన్నాం. ప్రతి నిత్యం ఆయనతో మనం నడవాలి. ఆనోకును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 300 సంవత్సరాలు ఆనోకు దేవునితో నడిచాడు. ఆయన బ్రతికిన దినాలు 365 సంవత్సరాలు. కానీ దేవునితో నడిచిన సంవత్సరాలు ఎక్కువ. ఈనాడు మనం కూడా దేవునితో నడవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. ఆయనతో నడవాలని ఆయన ఆశ కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆయన వలే మనల్ని మార్చాలని, ఆయనలాగా మనల్ని మార్చాలని ఆయన ఎంతో ఆశ కలుగుతున్నాడు. కనుక ఆయన వైపు చూసి ఆరాధన చేద్దామా? ఆయన వైపు చూసి ఆయన నామను మహిమపరుద్దామా? ఎవరు మౌనగా ఉండకుండా ఆరాధన చేద్దాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నిరంతరం నీతోనే జీవించాలనే ఆశనన్నిల బ్రతికించుచున్నది. నిరంతరం నీతోనే జీవించాలనే ఆశనన్నిల బ్రతికించుచున్నది. నీ రూపము నేను కోల్పోయినా నీరక్తముతో కడిగితివి. నీ రూపము నేను కోల్పోయినా నీరక్తముతో
పూలతో అలంకరించుచున్నాము నీ రాకడకై నిరంతరం నీతోనే జీవించాలని ఆశనన్ని బ్రతికించుచున్నది నిరంతరం నీతోనే జీవించాలని ఆశనన్ని బ్రతికించుచున్నది చీకటిలోనే ఉన్నప్పుడు నీ వెలుగు నాపై ఉదయించెను చీకటిలోనే ఉన్నప్పుడు నీ వెలుగు నాపై ఉదయించెను నీలోనే నేను వెలగాలని నీ మహిమ నాలో నిలవాలని నీలోనే నేను వెలగాలని నీ మహిమ నాలో నిలవాలని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో నన్ను నింపుచున్నావు నీ రాకడకై నిరంతరం నీతోనే జీవించాలని ఆశనన్ని బ్రతికించుచున్నది నిరంతరం నీతోనే జీవించాలని ఆశనన్ని బ్రతికించుచున్నది పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు తండ్రి నిరంతరమైన నీతో మేము జీవించాలి నిరంతరం మీతో మీరు జీవించాలని ఆశ కలిగేటట్లు మా ప్రాణాలని మీరు తృప్తిపరచండి ప్రభువా మా జీవితాల్లో అభిషేకనిచ్చగా ఇవ్వగలిగిన దేవుడు మీరు మాత్రమే కోల్పోయినటువంటి మా రూపును మరలా తిరిగి ఇవ్వగలిగిన శక్తిమంతుడు మీరు మాత్రమే చీకటిలో ఉన్నటువంటి మా జీవితాల్లోనికి ఒక వెలుగును నడిపించగలిగిన దేవుడు మీరు మాత్రమే గనుక మీకు వందనాలు ఆరోపిస్తూ మీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు తెచ్చుకోమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమేన్. మంచిదండి, అందరం కూర్చుందాం. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. ఈ సమయంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమయానికి వచ్చాం. మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి దైవజనులు వచ్చారు. ఈ సమయాన్ని మరి పాస్టర్ రెవరెండ్ పాల్ డానియల్ గారికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. అయ్యగారు వచ్చి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తారు. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు, మంచిగా అధ్యక్ష వహించారు. చక్కటి వర్షిప్, అందరూ మహిమలో నింపబడాము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయాన మన మధ్యలో మనకందరికీ తెలుసు డిఎస్ సౌందర పాండ్యన్ అన్న తెలుగు ప్రజలంటే ఆయనకి ఎంతో అభిమానం, ఎంతో ప్రేమ కలిగిన ఒక దైవజనులు ఆయన. నాకు తెలిసి ఎన్నో బ్యాప్టిస్ట్ సంఘాలకి ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు. చెన్నై సిటీలో ఎన్నో బ్యాప్టిస్ట్ సంఘాలు అవి కట్టుకోవటానికి కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో సహాయపడిన ఒక మంచి దైవజనులు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా సేవకుల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు, గద్దిస్తూనే ఉంటాడు. ఇది మనకు వాస్తవంగా తెలిసిన విషయం. కాబట్టి అయ్యగారిని డేట్ అడిగేటప్పుడు మనం ఈవినింగ్ ఉండింది, అంటే ఎండలకి అందరు కష్టపడిపోతామని ఈవినింగ్ అన్నాము. అయ్యగారు చెప్పారు మరి వర్షం పడుతుంది కాబట్టి మీరు పగలే పెట్టండి, కొద్దిగా ఎండలు అంత ఉండవులేండి అని చెప్పాడు. అందువల్లే పగలకి మార్చడం జరిగింది. అందువల్లే మీరు అందరూ కూడా కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. మీరు దాని గురించి మళ్ళీ నేను పాంప్లెట్ మార్చి పెట్టాను మీకు అందరికీ. కాబట్టి ఏమైనప్పటికీ ప్రభు పరిచర్య, ఆయన పని ఆయన కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ మధ్యలో మన మధ్యలో ఉంటున్న సమయాన్ని పోనీయకుండా అయ్యగారికి సమయాన్ని మనము అప్పగిద్దాము. అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. వాక్యం నిమిత్తంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడున్నట్లుగా మనమందరి తలలోంచి ప్రార్థన చేద్దాం. అందరి తలలోంచి ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో ఉంటున్న పాస్టమ్మ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాను.
பிரைஸ். நாம் யாவரும் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். மகா கிருபையும் இரக்கமுள்ள எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நல்ல வேலைக்காகவே நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஐயா, இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதில் மகிழ்ந்து களிக்குற கடவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறபடி அப்பா, இந்த நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த வேலையில் கர்த்தாவே ஊழியர்களாக இருந்த ஆண்டவரே, நம்முடைய பணிமுட்டுகளாக நாங்கள் கூடி இருக்கிறோம். என் தேவனாகிய கர்த்தர் இப்பொழுது சொல்லப்படுகிற உபதேசத்திலும் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் அபியாசம் பண்ணக்கூடிய கிருபைகளை தரும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஐயா ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் என்று சொன்னீரே. ஆரோனை போல் அழைக்கப்பட்டால் வழி எப்பேற்பட்ட கனமான ஊழியத்தை யார் செய்வார்கள் என்று எங்கள் அழைத்த தேவன் அல்லவா. அப்படியாக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா, நம்முடைய ஊழியக்கார மகனை மறைத்து பரிசுத்த ஆண்டவரை வெளிப்படும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. நம் மத்தியில் இருக்கிற அருமையான அண்ணன் டிஎஸ் சௌந்தரபாண்டியன் அவர்களை நாம் வரவேற்போம். செய்தியா ஐயா அவர்கள் நம்மளுக்கு வழங்குவார்கள். நம்ம அனைவரும் கர்த்தருக்கு கரங்களை தட்டி ஐயாவுக்கு இந்த நேரத்தை கொடுப்போம். வாழ்த்துகிறேன். உங்களோடு நிற்பதில் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தெலுங்கு பாப்பிஸ்ட் திருச்சபையோடு அருமையான அன்பு பாஸ்டர் பால் டேனியல், அவர் பால் டேனியலுங்கிறார், நான் டேவிட்டுங்கிறேன். 2 பேருக்கும் உள்ள ரொம்ப நாள் ஒரு போராட்டம். அவர்கிட்டையும் டேவிட்னு சொல்லிட்டேன். அவரை பார்க்குறப்போ டேவிட் மெமரி பண்ணிட்டேன், தாவீதுன்னு. ஆனால் அவர் பால் டேனியல், பவுல் தானியல் சொல்லிகிட்டு இருக்கார். உண்மையாக அவரை வாழ்த்துகிறேன். அவருடைய துணைவியார், அன்பு பிள்ளைகள், இந்த ஜெபக்கூடுகை, இந்த தெலுங்கு பாப்பிஸ்ட் ஜெபக்கூடுகையோடு பல வருடங்களாக ஒரு நல்ல தொடர்பை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். பல வருஷங்களாக வருஷத்தில் ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூடுகையில் கலந்து உங்களோடு சில நிமிடங்கள் இருந்து ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்லி ஒரு உறவை, நம்முடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நல்ல வாய்ப்பை தந்தார். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். சொல்லிட்டாங்க, ஐயா நிறையா பாஸ்டர் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் உங்களை மாதிரியே 1:30க்குள்ளே சாப்பிடணும், 1 மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. சொல்லிவிட்டு அடுத்த அப்ளிகேஷன் எல்லாருமே டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டார். நீ என்ன தான் பேசினாலும் பரலோகத்துக்கு போகிறதில்ல, பசின்னு வந்த பிறகு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் சொல்லிட்டார். என்ன தான் பேசினாலும் பரலோகத்துக்கு யாரையா நீ என்ன பண்ண முடியாது, கூப்பிட்டு போக முடியாது, தெளிவாக சொல்லிட்டார். அதில் அழகாக பால் டேனியல் ரொம்ப விவரமான ஆடு. ஒரு 1 ஹவர் தாராளமாக பேசுங்கன்ட்டார். திரும்ப சொல்லிட்டாரு சுகர் பேஷண்ட்டார். பொதுவாக அதை மனதில் வைத்து கொண்டு உங்களோடு சில நிமிடங்கள், ரொம்ப நேரம் இல்லை, சொன்ன நேரத்திற்குள்ளாக முடித்து ஆண்டோடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். உங்களோட நான் பெரிய ஒரு தீர்க்கதரிசி, பெரிய ஒரு ஜெபிக்கிறவர், ஒரு பெரிய உங்களோடு பெரிய ஒரு ஊழியக்காரர் நான் சொல்லலை, வரல. ஏன்னா நீங்களாம் முழு நேர ஊழியர், நான் ஒரு பார்ட் டைம், சில நிமிடங்கள், சில மணித்துளிகள், சில வேளைகள். அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் காத்திருப்பீங்க. உங்களை மாதிரி நான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரில் மீண்டுமாய் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். வந்திருக்க அநேகர் ரொம்ப எல்லாருமே தெரிந்தவங்க. ஐயா ரொம்ப நாளாக தெரியும், ஐயா தெரியும், அவரை தெரியும். அவர் கார்பரேஷன்லேருந்து பெரிய அதிகாரியாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி இன்றைக்கி ஊழியராக மாறி இருக்கிறாரு. அப்படியே ஒவ்வொருவரும் தெரிந்த முகங்கள். பின்னால் டேவிட்டோடைய பொண்ணு, அந்த சொல்லுங்கள் அருணா, டேவிட் ஐயாவுடைய பொண்ணு. கிஷோர் ஒரு மறக்க முடியாத நபர். என்னோடு இந்த உலகத்திற்கு எனக்கு தெலுங்கு பாஸ்டர் அறிமுகம் பண்ணாங்க. முதலாவது 3 தலைமுறையாக கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் ஊழியத்தின் பாதையிலையும் அறிமுகம் பண்ணது கிஷோரும் சிரஞ்சீவி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சிரஞ்சீவி இவர் தான் 2 பேர் தான் என்னை இந்த உலகத்திற்கு முதலாவது என்னை அறிமுகம் பண்ணது. அதனால் அவர்கள் மறக்க முடியாத நபர் கிஷோர் அண்ட் சிரஞ்சீவி. மற்றபடி டேவிட் ஐயா நம்ம விட்டு மறைந்து போன அருமையான அருணாவுடைய தகப்பனார், கிஷோருடைய தகப்பனார், என் மீது ஒரு பாசமான மனிதர். அதுமாதிரி தெலுங்கு பாப்பிஸ்ட் திருச்சபையில் எங்கே இருக்கிறார் ஒரு ஐயா,
இவர்களெல்லாம் தெலுங்கு திருச்சபையில் ஆரம்ப காலங்களில் என்னுடைய 22 வருடங்கள் நான் ஊழியத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நிறையா ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்வதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். இருந்தாலும் இவர்களை எனக்கு வாழ்க்கையில் உந்துகோலாய், என்னை ஒரு ஏணியாய், ஒரு எக்ஸ்லேட்டராக எனக்கு இருந்து வாழ்க்கையில் உதவி செய்தவர்கள் அவரை வாழ்த்துகிறேன். ஒரு விஷயம் கூட தகப்பனே நீங்கள் பேசுங்க, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க வந்திருக்கும் என்ற ஒரு நோக்கி பார்ப்போமா. ஊற்றுனக்கிறங்கி உரிமை பாராட்டும் மூற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும். ஊற்றுனக்கிறங்கி உரிமை பாராட்டும் மூற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும். ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று நாள் வரை அன்பு வைத்தான். உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று வாதை நோய்க்கும் மாற்றியனந்த ஓதரும் தயை செய்து தந்த வாதை நோய் துன்பம் மாற்றியனந்த ஓதரும் தயை செய்து தந்த. ஆத்துமாவே என்னோட உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று நாள்வர் அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று போற்றிடுவானோ தூதளத்துள்ளோ சாற்றுதற்கரிய தன்மையல்ல. போற்றிடுவானோ தூதளத்துள்ளோ சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள. ஆத்துமமே என்னோடு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று நாள்வர் அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. ஆம் தகப்பனே, இந்த வருஷத்தில் கூட தகப்பனே 4 மாதங்களை முடித்து 5வது மாதத்துடைய கடைசி பகுதியில் தகப்பனே 4வது பரிசுத்தமான வாரத்தின் முதல் நாளை முடித்து தொடர்ச்சியான அடுத்த திங்கள் தகப்பனே இப்படி பாதத்தில் வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. இதோ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் என்பது எத்தனை நன்மை, எத்தனை இன்பமானது என்ற வார்த்தையின்படி சொந்த சகோதரனை பெருமை பாராட்டவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி பெருமை பாராட்ட முடியும் என்று வேதம் சொல்லுது தகப்பனே. ஒரு விசை கூட உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகு என்று சொல்லியிருக்கீங்க தகப்பனே. அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை கொடுத்து எங்களுடைய அன்பின் தகப்பனே, இதோ இந்த மதிய நேரத்தில் உம்முடைய பாதத்தில் ஒரே சகோதரர்களாக உம்முடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறோம். ஒரு தாயின் பிள்ளைகளாய் ஐயா உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் உம்முடைய ஊழியர்களாய், உம்முடைய நாமத்தை இந்த உலகத்திற்கு சொல்லும் உம்முடைய ஊழியர்களாய் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொருவரோட தேவையோடு, ஒரு கண்ணீரோடு, ஒரு பிரச்சனையோடு இருக்கிறோம் தகப்பனே. ஒரு விசை கூட மனமரங்கப்பா, ஒரு விசை கூட இறங்குங்க தகப்பனே. உம்முடைய பிரசனம் எங்களோடு வரட்டும், உம்முடைய கிருபையின் கரம் எங்களோடு வரட்டும் தகப்பனே. உம்முடைய வழிநடத்துகிற கரம் எங்களோடு வரட்டும் தகப்பனே. பேசுகிறது நாங்கள் அல்லப்பா, நீங்கள் தகப்பனே. உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் வார்த்தையாய், உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுக்கும் வார்த்தையாய் நீர் மாற்றி கொடுக்க போற தயவுக்காக கூட நன்றி. வார்த்தையை அனுப்பி குணமாக்கி இக்கட்டுகளிலிருந்து வாழ்வு கொடுக்கிற தகப்பன் அல்லவா. ஒவ்வொருவரோட தேவையோடு, ஒரு கண்ணீரோடு, ஒரு பிரச்சனையோடு தகப்பனே, இந்த நாள் எனக்கு இந்த விடுதலை கிடைக்காதா, இந்த நாள் எனக்கு ஒரு வாழ்வு கிடைக்காதா, ஏக்கத்தோடு வந்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனே குதூகலம் கொண்டாட்டமே. இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே. செம்புல ஊற்றுங்க, ஒரு செம்புல ஊற்றுங்க, டம்ளரில் ஊற்றுங்க, ஒரு டம்ளரில் ஊற்றுங்க, போதும் ஆறிடும். குதூகலம் கொண்டாட்டமே,
இயேசுவின் சந்நிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே. இயேசுவின் சந்நிதானத்தில் தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் தாமே. தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் தானே. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயமே. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயமே. குதூகலம் கொண்டாட்டமே. இயேசுவின் சந்நிதானத்தில் குதூகலம் கொண்டாட்டமே. இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். ஆம் தகப்பனே, வந்த நாங்கள் வெறுமையாக போகக்கூடாது. உம்முடைய பிரச்சனை எங்களோடு வரட்டும், உம்முடைய வழிநடத்தல் எங்களோடு வரட்டும். நீங்கள் பேசுங்க, நாங்கள் கேட்கிறோம். என் கண்மலையும் என் மீட்பெருமைய கர்த்தாவே, வாயின் வார்த்தைகளும் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு இருத்தின் தியான சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக. ஆமென். அன்புக்குள்ளே மீண்டும் அன்பு திருச்சபையின் ஊழியர்களாகிய உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்தை பயன்படுத்தி அவருடைய வார்த்தையை சொல்லும் அன்பு தாசர்களாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன். உங்களோடு நிற்பதில் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த உலகம் இன்னைக்கு இருக்கிற நியூட்ரிஷன் உணவு உலகம். பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, இப்போ எனக்கு வயது 64 முடிந்து 65 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. என்னை விட ஒரு 30 வயது எங்கள் அம்மா சீனியராக இருப்பாங்க. அப்போ 95-100 வயது டச் பண்ண போகிறாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றவன் நல்லவன் வாங்கி சாப்பிட மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் பெற்றோர்களை தான் சொல்லியிருப்பாங்க, ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றவன் நல்லவன் இல்லை, அது ஊசி போன பொருள், பழச கழுவி எல்லாம் கொடுக்குற பொருள். ஆனால் இன்றைக்கி ஹோட்டலில் வாங்காதவன் முட்டாளுங்கிறான். இன்றைக்கி சாயங்காலம் புரோட்டா கடையில் எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள். எந்த புரோட்டா கடைக்கு போனாலும் லைன் தான். கெட்டு போனதை போட்டானோ நல்லதை போட்டானோ எப்படி போட்டானோ. எந்த ஹோட்டலுக்கும் சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போனால் லைனில் இருந்து தான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது. ரெண்டும் ரொம்ப லைன், ரொம்ப ஃபேவரேட். மேரி ப்ரௌன், KFC, A to B, இப்படி அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு போனால் 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் புக் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது. சார் 1/2 hour வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய டோக்கன் நம்பர் இதுங்கிறான். சாப்பிட்றதுக்கு டோக்கன் நம்பர் கொடுக்கும், ரேஷன் கடை மாதிரி. இன்றைக்கி இருக்க கலாச்சாரம். பிரதர் சாப்பிட்டுட்டு போங்கணுங்கிற ஒரு ஹோட்டலு. ஒருத்தர் ஓட்ட பானைங்கிறார், ஒருத்தர் சட்டி பானைங்கிறார், ஒருத்தர் அடுப்பாங்கிறார், ஒருத்தர் சமையல் பானைங்கிறாரு, ஒருத்தர் கொதிக்கிற பானைங்கிறார். ஏதோ ஒரு மாடனாக ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு ஐயா ஒரிஜினல் சாப்பாடுங்கிறாங்க. மொத்தம் ஹோட்டலில் வாங்குறது என்ன ஆயிடுச்சு? எங்கள் வீட்டிலே எங்கள் அம்மா சொன்ன, எங்கள் அம்மா இல்லை, இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமைனா சாயங்காலம் புரோட்டா வந்துடுது. புரோட்டா இல்லைன்னா இல்லை. ஆனால் புரோட்டா சாப்பிட தான் சுகரே கூடுதுங்கிறான், வியாதியே கூடுதுங்கிறான். ராத்திரி வாங்கி நல்லா குழம்புல நினச்சி ஒதுக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே ஒதுக்கிட்டா அடுத்த நாள் ஃபுட் பாய்சன். அது டெய்லி ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஸ்டோனு. நூடுல்ஸு, ஃப்ரைட் ரைஸ் வேகாத பொருள். எதை சாப்பிட்டாலும் ஹோட்டலில், ஒரு பெரிய ஹோட்டல், நல்ல நேம், நம்பர் 1. அந்த ஹோட்டலில் இன்றைக்கி ராயபுரத்தில் சீல் வச்சுட்டாங்க, பேரை சொல்ல விரும்பலை. பெரிய ஹோட்டல், ரொம்ப 3 மடங்கு 4 மடங்கு விலை, குவாலிட்டி தெளிவாக இருக்கும், லைனில் இருந்து தான் சாப்பிடணும். அந்த ஹோட்டலில் கெட்டுப்போன ஊசி போன பொருள். ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் 3 நாள் 4 நாள் வச்ச சிக்கன் கொடுக்குறாங்க. இந்த அளவுக்கு மோசமாக. இதே மாதிரி எப்படி உணவோ உடை அலங்காரமும் மனிதன்ட்டு அப்படி ஆயிடுச்சு. ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு ஒரு வேலை ட்ரெஸ்ஸோட விலை 25 lakhs ஒருத்தர் இந்தியாவில் போடுறாரு. 25 லட்சமாக ஒரு உடை, 3 உடையை மாற்றுறாராம். இந்தியாவில் 20 விழுக்காடு மக்கள் உணவு இல்லாமல் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாராம். 40 விழுக்காடு மக்கள் ஒரு வேளை உணவு இல்லைங்கிறான். 60 விழுக்காடு மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான். 60 விழுக்காடு. 20 விழுக்காடு தான் உயர்ந்தவன் இருக்கான். 80 விழுக்காடு வாழ்க்கையின் தரத்திற்கு கீழே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு நாட்டில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், நான் 25 லட்ச ரூபா ட்ரெஸ் தான் போடுவேன், ஒரு நாளைக்கு 5 ட்ரெஸ்ஸு மாற்றுறேங்கிறான். 1.25 கோடிக்கு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கான். பாஸ்டர்ஸ் பொண்டாட்டி ஆடு மேய்ச்சி சோறு போடுறா,
கூலி வேலை செஞ்சு சோறு போடுறா. ஆனால் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக ஒரு ஜிப்பா, சூப்பராக பாஸ்டர்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு, நல்ல ட்ரெஸ்ஸு பாருங்கள், சூப்பராக போடுறாருன்னா அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் போனால் அந்த பொண்டாட்டி குளத்து வேலை செஞ்சு அந்த ஆளுக்கு சோறு போடுது. அவர் எங்கேயா போகிறான்னா ஊழியத்துக்கு போயிருக்காருன்னு திங்கக்கிழமை சொல்லுது. எந்த ஊழியத்துக்குன்னா பாஸ்டர்ஸ் ஊழியத்தில் உட்காந்து ஓசையில் தின்னுட்டு போயிருதான். உண்மையா இல்லையா? ஒரு சிலர் 9:30 வந்துட்டே, ஒரு சிலர் இப்போ தான் ஒருத்தர் வந்தார். எனக்கு முன்னால் ஒருத்தர் வேத்து விடிஞ்சு வரைஞ்சி ஓடியாந்தார் கிடுகுடுன்னு. ஐயா, இன்னைக்கு மனிதன் எப்படி இருக்கான்னா பந்தால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எங்கடா ஊழியன்னா பாஸ்டர்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் ஊழியங்கிறான். இப்போ இவருக்கு பென்ஷன் வருது, நியாயம். யாருக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு அதிகாரியாக இருந்தார், சூப்பர்மேன். அதே மாதிரி இந்த ஐயாவும் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கேன், இவர் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கேன். ஆனால் ஊழியம்னா என்ன? ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் என்ன சொல்கிறோம்? ஊழியன்னா ஏதோ 4 ஃபெல்லோஷிப் போய் உட்காந்துட்டு வர்றது ஊழியமா? ஃபெல்லோஷிப்னா என்ன? கூடி ஜெபிக்கிறோம். சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மை, எத்தனை இன்பமானதுன்னு சொல்கிறாரு. மத்தேயு 19:19 சொல்கிறாரு, என் நாமத்தினால் 2-3 பேர் எங்கே கூடியிருக்கீங்களோ அங்கே இருக்கேங்கிறாரு. நீங்கள் ஒரு யூனிட்டியாக இருங்க. சொந்த சகோதரனை காணாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி நீ அன்பு பாராட்ட முடியும்னு 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு. உன் சகோதரனை நீ நேசிக்கலைன்னா எப்படிதான் அந்த உலகத்தில் வாழ முடியுங்கிறாரு. மத்தேயு 5:22 சொல்கிறாரு, உன் காணிக்கையை பலிபீடத்தில் வச்சுட்டு திரும்பிப்பார், உன் சகோதரனோட உறவு இல்லாமல் நீ எப்படி நீ ஒர்க்ஷிப் பண்ண முடியும்? உன் தொழுகையை நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? சொந்த சகோதரத்தையும் உன்னை அன்பு பள்ளியே காணாத தேவனத்தில் நீ அன்பு சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன், உன் ஒர்க்ஷிப்பை நான் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்னு சொல்கிறேன். உண்மைதான். இப்போ இந்த ஃபெல்லோஷிப்பில் தலைவர் பதவி, செயலர் பதவி போட்டி வந்து எலெக்ஷன் நடக்குது. இப்போ நான் ரெகுலராக தலைவர். இப்போ நான் தலைவருக்கு போட்டி விட்டேன், நான் இன்னொரு ஃபெல்லோஷிப்பை போய் ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ எப்படி யூனிட்டி? ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு விட்டு கொடுக்க முடியல. நான் எப்படி யூனிட்டி? தண்டையார்பேட் வடக்கு தெற்கு வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு மத்தியம் ஆர்கே, இப்படி ராதாகிருஷ்ணன், இப்படி ஊருப்பட்ட ஐக்கியம் இருக்கு. இது ஒரு விதமான பந்தா. எது? உளவியல் துறை என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மனிதன் நான் நல்லவன் என்று சொல்லுகிறான். என்னையை பொறுத்தவரையும் டிஎஸ் ஐயா வந்திருக்கார், பெருமையாக சொல்கிறார். உலகத்திற்கு நான் ஒரு பணக்காரன் சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் கொடுக்குறேங்கிறாங்க. போதர்களை நேசிக்கிறவன் என்னை சொல்கிறாங்க. இது ஆக்ஷன், இது என்னுடைய வெளிப்பாடு, என்னுடைய ஆக்ஷன். இந்த சமூகத்தில் என்னுடைய ஆக்ஷன்னா என்னுடைய செயல், என் செயல் இப்படி இருக்கு. ஆனால் ரீஆக்ஷன், அவன் உள்ளத்திலிருந்து உண்மையாக அவன் எப்படி நேசிக்கிறான். ஆண்டவர் பார்ப்பதுன்னா ஆக்ஷனை பார்க்கல, என்னுடைய ஆடையை பார்க்கல, நான் பிறருக்கு கொடுப்பதை பார்க்கல, எத்தனை பேர் கொடுக்குறேங்கிறதெல்லாம் பார்க்கல. என்னுடைய வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கு? என்னுடைய செயல்பாட்டை விட என்னுடைய வெளிப்பாடு ஆண்டு எப்படி இருக்கு? வெளிப்பாடு, நீ உண்மையாக ஆண்டவரை நேசிக்கிறியா? வேதம் சொல்லுது, ஏழைக்கு இறங்கிறவன் வலதுகை கொடுக்கதை மனம் திரும்ப நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு ஒருத்தர் போய் கேட்குறாரு. எந்த இடத்துல தெரியுமா? எல்லாம் பாஸ்டர் தான். மனம் திரும்ப நான் என்ன செய்யணும்? சொல்லுங்க ஐயா, தைரியமா சொல்லுங்க. ரைட்டோ தப்போ? என்ன சொல்லுங்க விஷயம்? என்னது? மார்க்கெட் 27 விஷயம் தெரியல, சொல்லுங்க. யோவான் சாணம் போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்க போய் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஞானஸ்தானம் வாங்க போகிறோம்ல, தண்ணியில் முங்க போகிறோம். முங்குமுன்னா நான் என்ன செய்யணும்? ஜனங்கள் ஃபஸ்ட்டு, ஜனங்கள் பீப்புள். 2 வஸ்திரம் வந்ததா கொடுத்துருன்னு சொல்லுவா ஜனங்கள்கிட்ட. போர் சேவகர்கிட்ட சொல்கிறார், போலீஸ்காரங்கிட்ட பொய் கேஸு போடாது. ஆயக்கார்ட்ட சொல்கிறார், வரி தப்பாக வாங்காத, லஞ்சம் வாங்காத சொல்கிறார்ல. இவர் தான் ஆயக்கார், வரி வசூலிப்பவர். சகையு போலீஸ்கார் எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ தெரியல. பொய் கேஸு போடாத, 3 காரியம் அதில் சொல்கிறார். இதுதான் ஆக்ஷன். ரீஆக்ஷன் என்பது ஆக்ஷனை விட
ஊழியர்களாகிய நீங்கள் நானும் இந்த சமூகத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? இந்த சமூகத்தில் நான் பாஸ்டர். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து சொல்கிறாரு, எப்பா சத்தம் போடாது, எனக்கு தலைவலிக்கு. ஏய், நீ என்னையா சொல்கிறது? உனக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அதே பவர் தான் எங்களுக்கு இருக்குது. நீ 222 ஸ்பீக்கர் கேட்ட, நான் ஏன் கேட்டக்கூடாதான்? நான் திரும்ப கேட்குறோம். 10 பாஸ்டர் கூட்டிகிட்டு வந்து சண்டை போடுறோம். ஆனால் ஆக்ஷன் என்னென்னா, ரீஆக்ஷன் என்னென்னா, நம்ம வால்யூமை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறது? குறைச்சிக்கிறது. நம்ம சத்தம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பண்ணுறது. எப்போ குறைச்சிட்டிங்களோ அவன் வாழ்க்கையே டிஸ்டர்ப் ஆகிரும். எப்போ நீங்கள் குறைக்கலையோ அவன் வாழ்க்கையே மேலே போயிடறான். நம்ம என்னைக்கு குறைச்சிட்டோமோ வாழ்க்கையே டிஸ்டர்ப். என் கூட மத்தியாசன் ஒரு பாஸ்டர் இருக்கார். அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தர் ஞாயிற்றுக்கிழமை 8 மணிக்கு கரெக்டாக ஸ்பீக்கர் அதுக்கு அரை பண்ணிடுவார். ஜெபந்தான் பண்ணார் தொடர்ச்சா. அவருக்கு ஆப்போசிட் அவர் வேலையே செய்யலை. ஆனால் இன்றைக்கி அதே மனிதர் ஞானஸ்தானம் வாங்கிட்டார். ஒரு கிறிஸ்துவனாக மாறிட்டார். கையால் விழுந்து அவரை போய் அந்த பாஸ்டே ஜெபம் பண்ணி அவருக்கு ரெக்கவர் ஆகி இயேசு உண்மையான கடவுள் என்ன பண்ணிட்டார்? இதுதான் ரீஆக்ஷன். இன்றைக்கி இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் நானும் எப்படிப்பட்ட மக்களாய் காணப்படுகிறோம்? அதுதான் உளவியல் துரிது. ஒருவனுடைய உணவு, ஒருத்தனுடைய ஆடை, ஒருத்தனுடைய செயல்பாடு, இதெல்லாம் ஆக்ஷன். இந்த ஆக்ஷனால் அவனை என்ன பண்ண முடியாது? முன்னேற முடியாது. அவனுடைய வெளிப்பாடு ரீஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது? அதாவது சார்லஸ் பெர்ஜருங்கிற ஒரு ஊழியர் இவ்வாறு சொல்கிறார். பென்னிகின், பில்லி கிரஹாம், ஜிஎல் மூடி, ஜார்ஜ் முல்லர், மார்ட்டின் லூதர், இவரை மாதிரி ஒரு பெரிய ஊழியர் சார்லஸ் பெர்ஜர், அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர். அவர் காலங்களில் பெரிய எழுச்சி, பெரிய மிரக்கல்ஸ். அவற்றை என்னை மாதிரி ஒரு ஊழியக்காரர் போய், ஐயா நான் ஞானஸ்தானம் வாங்கிட்டேன், பாவம் இப்போ நிச்சயத்தை பெற்றுட்டேன், இப்போ நான் பாவம் செய்கிறதில்ல, நான் நல்ல மனிதர், நான் பரிசுத்தமான மனிதர் ஆகிட்டேன், என் மனைவியை திட்டுறதில்ல, என் சகோதரனை திட்டுறதில்ல, ஏமாத்துறதில்ல, நான் நல்லவன் ஆகிட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம். ரொம்ப நாள் அந்த சார்லஸ் பெர்ஜர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம். நல்லதுப்பா, நல்லவன் ஆகிட்ட, வாழ்த்துக்கள், நல்லவன் ஆகிட்ட, வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம். பார்க்குறப்பெல்லாம் சொல்லுவாராம், நான் வெள்ளை ஆகிட்டேன், நான் பரிசுத்தமாகிட்டேன், நான் ஹோலி ஆகிட்டேன் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம். ஒரு நாள் அந்த சொன்ன ஊழியரை என் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் விருந்துக்கு வான்னு அந்த சார்லஸ் பெர்ஜன் கூப்பிட்டாராம். மார்னிங் டிஃபன் கூப்பிட்டாராம். மார்னிங் டிஃபன் கூப்பிட்டு டிஃபன் டேபிளில் வைக்கும்னு பேசிக்கிட்டே திரும்பவும் சொல்கிறார், நான் பரிசுத்தமாகிட்டேன், நான் நல்லவன் ஆகிட்டேன். பேசிக்கிட்டப்போ சார்லஸ் பெர்ஜன் என்ன பண்ணாரா, இதேமாரி டம்ளரில் இருந்த ஒரு தண்ணி எடுத்து அவர் மூஞ்சில் பட்டு நடிச்சிட்டாராம். மூஞ்சிலும் எரிச்சிட்டாராம். என்ன செய்வோம்? நம்ம உட்காந்துருக்கிற மேலே இப்போ தண்ணியை ஊற்றிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இது யாருடைய தன்மை? இப்போ தான் உள்ளே இருக்க சாத்தான் வெளியே வருவான். அடி மனசில் அடித்தட்டில் துளிக்கிற சாத்தான் என்ன பண்ணுவான்? இது மனிதனுக்குள்ள தன்மை, இது மனிதனுக்குள்ள. அப்போ அவன் கோப்படையோ, நீலாம் ஒரு மனுஷனா, புத்தி கெட்டவனே. ஒரு மனுஷனை வீட்டில் கூப்பிட்டு முகத்தில் தண்ணி ஊற்றி அறிவு கட்ட நாயே திட்டினார் சார்லஸ் பெர்ஜன். அவர் அமைதியாக இருந்தார். அவர் திட்டி முடிஞ்சு கொஞ்சம் கோபம் முடிஞ்ச பிறகு, அப்பா இப்போ உள் மனசில் சாத்தான் தூங்குறானா முழிச்சிருக்கானா நான் பார்த்தேன். அந்த சாத்தா இப்போ என்ன பண்ணிட்டான்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? கடவுளுக்கு முல்ல ஒருத்தனும் பரிசுத்தமா இல்லை. ஏசு கேட்டார்ல, என்ன கேட்டார்? உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் யாராவது சொல்ல கொடுமா? அப்போ ப்ளஸ் என்னையும் சேர்த்துக்கிடு, என்னையும் சேர்த்து யாராவது சொல்ல முடியுமா? எந்த இடத்துல கேட்டார்? யோவான்ல 8 சொல்ல முடியுமா? அதுதான் மத்தேயு 15:18 வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தைகள் உருவாகுது கோபம் வர்றப்போ. அது தேவனுடைய தீட்டுங்கிறார். என்ன சொல்றாரு? தீட்டு. கலாத்தியர் 5:19 விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காம விகாரம், பொய், களவு, திருடு, கோபம், இச்சை. முதல்ல ஒரு 10 நம்மகிட்ட இல்லை, நல்லவனாயிட்டோம்.
கோபம், துரிச்சை, எரிச்சல், கடைசி ஒரு 7-8 எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. இல்லாதாலே யாருமே இல்லை. Do not enter the kingdom of God. நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் சொல்கிறார்ல கலாத்தியர் 5:19. அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், இச்சையடக்கம், எத்தனை 9 விதமான காரியங்கள். கலாத்தியர் 5:22. இதுதான் தேவனுடைய கிரியைகள்ங்கிறார். லவ், ஆவியின் கனி, அது மாம்சத்தின் இச்சைகள். இது மாம்சத்தின் இச்சைகள் எங்கே போக முடியாது? தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் ஆவியின் கனி இருக்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அதே மாதிரி கொலோசியர் 5ஆம் அதிகாரம், விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காம விகாரம், பொய், இது தேவ கோபம். நிறைய பாஸ்டர் இந்த பகுதியில் ரொம்ப தூரம், ரொம்ப உள்ள தள்ளி ஒரு பாஸ்டருக்கு போன மாதத்தில் கூப்பிட்டு போனாங்க. கிட்டத்தட்ட மெயின் ரோடில் இருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் ஃபாரஸ்ட் வழியில் போகிற வழியில் ஒரு சர்ச்சு மூடி இருக்கு. எதுக்குன்னு கேட்டேன். இந்த பாஸ்டருங்க வந்து வேலை செஞ்சார். அவர் வேலை செய்கிறப்ப வெளியே கிரிக்கெட் விளையாண்டுடைய பால் உள்ளே போயிடுச்சு. உள்ளே போனதில் கோவப்பட்டு வெளியே வந்து சண்டை போட்டு ஒருத்தனை அடித்தார். அடித்த இடத்துல அந்த அடி வாங்குறவன் செத்து போனான் ஊருக்காரன். அன்னைக்கு சர்ச்சை முடி 12 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ என்னாச்சு? சர்ச்சை எப்படி இருக்கு? பாலு தான் உள்ளே வந்தது. அந்த இடத்துல யாருமே இப்போ என்ன பண்ண முடியல, போக முடியலன்னு சாட்சி. இன்னொரு இடத்துல இளமையான ஒரு பாஸ்ட் ஆரம்பித்தார். நல்லா ஜெபம் பண்ணார். ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு பொண்ணு மேலே கை வச்சுட்டாரு. அதோடு அந்த கிராமம் என்னாச்சு? என்னாச்சு? போயிடுச்சு. இதுதான் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஆக்ஷன் ரியாக்ஷனுங்கிறது நம்ம போய் பணி செய்கிற இடங்களில் நம்முடைய பணி எப்படிப்பட்ட ஒரு பணி, நம்முடைய ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம். பாஸ்ட் வந்திருக்கேன், முதல்ல சோறு போடு. மத்தேயு 23 சொல்கிறார், வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை. கல்லறைக்குள்ளே என்ன இருக்குது? கல்லறைக்குள்ளே என்னையா இருக்குது? 6 மாதம் டெட் பாடி, 1 வருஷம். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? எலும்பு, நாத்தமும். அதுதான் வெளியடிக்கப்பட்ட. வெளியே எப்படி இருக்குது? டைல்ஸ் போட்டு, மார்பிள் போட்டு, பேர் போட்டு, சூப்பராக இருக்கு. அதுதான் இயேசு சொன்னாங்க, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறையே உங்களுக்கு ஐயோ. இதே மாதிரி ஜிப்பா சட்டை போட்டாலும் எங்கே போக முடியாது. இதே மாதிரி கருப்பு பண்டு வெள்ளை சட்டை போட்டாலும் என்ன பண்ண முடியாது. அங்கி போட்டாலும் எங்கே போக முடியாது. போக முடியுமா? நம்முடைய வாழ்க்கை ஆக்ஷன் ரியாக்ட். இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? பேரன் புக்குங்கிற ஒரு ஊழியர் இப்போ கொரோனா மாதிரி முன்னால் வந்து காலரா 1904 1910க்கு அப்புறம் காலரா வியாதி யார் வந்ததோ அப்போ கூட்டமாக மக்கள் செத்து போனாங்க. 2 பெண் பிள்ளைகள் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து. திருநெல்வேலி மாவட்டம், இன்றைக்கி தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டைங்கிற ஒரு பகுதி, டிஜிஎஸ் தினகரனுடைய சொந்த கிராமம். அவர் போய் வேலை செய்கிறார். அவர் மனைவியும் காலரா யாருக்கு உதவி செய்கிறார். காலரா தொற்று வியாதி. ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்தால் அந்த வியாதி நமக்கு வந்துடும். அந்த கிருமி அந்த லெட்ரின் டாய்லெட்லேருந்து நமக்கு பரவிடும். இதுதான் காலரா. பாத்ரூம் போகணும்னா வெளியே மோஷன் போயிடும். அதன் மூலம் நமக்கு குத்தாக மக்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். அவருடைய மனைவி செத்து போனாங்க. 2 பெண் பிள்ளைகள், பாதுகாப்பு இல்லை. மிஷினரி பிள்ளைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. திரும்ப இங்கிலாந்து போய் பெண் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு பாதுகாப்புக்காக விட்டுட்டு திரும்ப வந்து ஊழியம் செய்கிறார். சிவகாசியில் வந்து ராக்லன் துறை வேலை செய்கிறார். அவர் நல்லா வேலை செஞ்சப்பா, எங்கள் ஊர்லேயும் நிறையா கால்ரா, நீ சிவகாசியிலேருந்து வேலை செய்யணும் சிவகாசிக்கு கூப்பிட்டு போகிறார். சிவகாசியில் போய் அவர் வேலை செய்கிறப்போ அவரே இறந்து போகிறார். இதில் கால்ரால. இப்போ அம்மா அப்பா இறந்து போகிறாங்க. அந்த பிள்ளையுடைய நிலைமை என்ன? அதுதான் உன் தாய், தகப்பன், உன் சகோதரர் எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு, எதை எடுத்துக்கிட்டு? இப்போ பிரியாணி கொடுக்க போகிறாரு பால் டேனியல். வீட்டில் மனைவிக்கு ஒன்றும் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் கேட்க போகிறான்ல, இருந்தால் கொடுப்பா பார்சல் ஒன்று. பார்சலே கொடுத்தானா 2 பார்சலாக கொடுப்பா. கேட்க போகிறோம்ல, கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா?
பிரியாணி தானேங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை தானேங்க. பார்க்காத ஒரு பொருள் தானே பிரியாணி. பார்க்காத பொருளா இல்லையா? ராத்திரி 2:30 மணிக்கு பிரியாணி விற்கிது இப்போ கூட்டம். சோறு முதலே சோத்து உலகத்தை சொன்னல, சோத்து உலகத்தில் ராத்திரி 12 மணிக்கு அந்த மூலக்கடையில் விற்கிறான் ஒருத்தன் வண்டியில். 20 பேர் 30 மினிட் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். ஆனால் ஆசை மனுஷனை என்ன பண்ண முடியல. ஆனால் சிலுவையை கொடுத்தோன்னு என்ன பண்ணோம்? நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க கழுத்தில்? கயிறு, இந்த ஹெட்செட், அது ஐடி கார்டு இல்லையா? நான் சிலுவை போட்டிருக்காருன்னு நினச்சேன். அப்போ சிலுவையை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மை நாமே வெறுக்கணும். தன்னைத்தான் வெறுத்து என்ன சொல்றார்? சிலுவையின் ரூபம் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மரண பரியந்தம் தன்னை பிலிப்பியர் 2:7 சொல்றார். எப்பெல்லாம் நாம் ஊழியர்ங்கிற ஒரு லேபிள் வந்தாலே, யாரோ ஒருத்தர் தலையில கை வச்சாலே, அதுதான் பவுலடிகள் சொல்றாரு, வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ மெசேஜ், வாய்ப்பு கிடைக்க அவரை கொல்ல போறான். அப்போஸ்தலர் 21 அவரை சாகடிக்க போறான். பெரிய கூட்டம் சுத்திருச்சு. அதை தளபதிகிட்ட போய் சொல்றாங்க அவனை சாகடிக்க போறாங்கன்னு. தளபதி வெளியே வந்து அவனை தூக்கிட்டு போறாரு. வாடா வந்துடுறாங்க, தான் செத்து போறான்னு பவுலை கூப்பிட்டு போறாரு. படியில் ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. இதே மாதிரி உயரமான படியில் ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. வெளியே பெரிய ஜனக்கூட்டம். அப்போ அந்த தளபதி சாமி ஒரு செகண்ட், ஒரே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்களேங்கிறார். என்னென்ன இந்த மக்கள்கிட்ட 2 வார்த்தை பேசிட்டு வந்துடுறேனே, ஒரு செகண்ட் கேட்குறா. 1.5-2 மணி நேரம் மெசேஜ். அப்போஸ்தலர் 22 அப்போஸ்தலர் 22 2.5 மணி நேரம் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாரு. நான் யார் தெரியுமா? நான் இப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா? அவர் தாண்டா கடவுள்னு சொன்னேன், வைராக்கியங்கிறார். 22:3 கடவுள் ஒருவருங்கிற வைராக்கியம் இருந்துச்சு. ஹூ இஸ் த சன்? யார் இந்த மகன்? ஏண்டா ஃப்ராடு, கடவுளுக்கு அப்புறம் மகன் இருக்க முடியும் திட்டுறாரு. ஆனால் அவரே தன்னைத்தான் வெறுத்து சிலுவையில் மரண பரியந்தம். அதனால தான் பவுலடியில் என்ன பண்ணார்? உயர்த்தப்பட்டார். நீங்கள் நானும் எப்போ நம்மை தாழ்மை நிலைமையில் ஒப்பு கொடுக்குறோமோ, பாஸ்டர் ஏசனாவை பற்றி சொல்கிறப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான், எனக்கு தெரியல. அவர் சர்ச்சை ஆரம்பித்தாராம். எவ்வளோ பெரிய சர்ச்சா! அவரோட இருந்த ஒரு ஊழியர், அவரோட ராத்திரி படுத்துக்கிற ஒரு ஊழியர் சொன்னது. ராயபுரத்தில் மது இருக்கிறப்போ முதல் வருஷ ஜெபக்கூட்டத்தில் நான் பேசினேன். அதில் ஒரு சில நீங்கள் கலந்துருப்பீங்க. ராயபுரம் சிமிட்ரி பக்கத்தில் முதல் வருஷம் அவர் ஏசனாக இருந்த முதல் வருஷத்தில் தெலுங்கு மீட்டிங், மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது. யாராவது ஒருத்தர் நிச்சயமாக வந்திருப்பீங்க. அப்போ அந்த ஊழியர் எனக்கு சொன்னது, ஒருத்தர் ஒரு அம்மா வந்து வீட்டில் ஜெபம் பண்ண கூப்பிட்டாங்களாம். வீட்டுக்கு போனாராம். நேற்று பொங்குன சோறு, முந்தா நாள் வச்ச பருப்பு குழம்பு அதான் இருந்துச்சு அந்த அம்மாட்ட. கொஞ்சம் பாஸ்டர் ஏசன்கிட்ட சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களாம். பாஸ்டர் ஏசன்னா இல்லைம்மா தோத்துறோம் வேண்டாம். அந்த அம்மா அழுது சொல்லிச்சான், ஐயா நீ சாப்பிட்டா எனக்கு பெஸ்ஸிங்க. அந்த அம்மா அழுகிறத பார்த்து தரையில் உட்காந்து, சேர்லாம் இல்லை தரையில் உட்காந்து, ஏழை தட்டில் போட்டாங்க பழைய சோறு புளிச்சிட்டு, குழம்பு ஊசின வாடை வந்துட்டு இருந்தாலும் கொடுத்தாங்க. ஒரு ஊழியர் கொடுக்குறாங்க, ஜோம் பண்ணி வாயில் வச்சார். வீட்டுக்காரர் உள்ளே வந்துட்டான். அவன் குடிக்காரன், கஞ்சா கேஸ். வந்தோடனே அந்த ஊழியக்காரரை திட்டுறான், எத்தனை பேர் ஓசி சோத்துக்கு இப்படி கிளம்பிட்டேன், நாங்களே ஏழை, இப்படி ஓசி சோத்துக்கு திட்டுறேன்னா வாயில் வந்த வார்த்தை. குடிக்காரன் எப்படி திட்டுவான்? சென்னை மொழி மோசமாக பேசுகிறான். இவர் ஒன்றுமே பதிலே சொல்லலை. சாப்பாட்டை விட்டு வேணான்னு எழுந்திருக்கிறாரு. திட்டுறதை பார்த்து அந்த அம்மா அழுகுது, சாப்பிடுங்குது. அவன் திட்டுறான், இந்த அம்மா சாப்பிடுன்னு அழுகுது. அவன் எழுந்துடுறான்னு திட்டுறான், அந்த அம்மா சாப்பிட்றன்னு அழுகுது. ஆனால் அவர் உட்காந்து சாப்பிட்டாரான். சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு வரப்போ அந்த ஐயாட்ட, ஐயா தோத்துறேன் ஐயா, நீ மன்னிச்சிருங்க ஐயான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரான். அந்த ஒரு வார்த்தை ஈட்டி மாதிரி அந்த ஆளில் போயிட்டா, இவ்வளோ திட்டினமே, இவ்வளோ திட்டினா அவன் மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு போகிறானே, என்ன நியாயம் இது? இன்னும் போன பிறகு இவன் இந்த கிறுக்க இந்த கோயிலுமா இங்கே அவன் சர்ச்சை வச்சுருக்கான், திட்டினா மன்னிச்சிருங்கிற யார் அவன்? அந்த சர்ச்சுக்கு நீ கூப்பிட்டு போனாரான். அந்த அம்மா அடுத்த நாள் அந்த சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போனாரான். சண்டே அந்த ஒர்க்ஷிப்பில் நின்னாரான். அந்த அவருடைய ஒர்க்ஷிப்பில் கலந்து அந்த அவருடைய அந்த நசிரேயடா பாட்டு தெரியும் உங்களுக்கு,
ஒரே பாட்டில் 1000 பேய் டீல்ஸில் போச்சு. டீல்ஸில் பாடியநல்லூரில் அந்த மீட்டிங்கில் 1000 பேய் போச்சு. ஒரு பாட்டு 2.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே பாடுறார். போய்கிட்டே இருக்கு அசுத்தாவி. அவர் மேண்டில்னு பாடுறார். நசுரேயோடா, யாருக்கு தெரியும் பாடுங்க. பாட்டு அவர் பாடி அந்த பெரிய ரெக்கார்டு அது. அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணாராம், அப்படியே காலில் விழுந்துட்டாராம் சர்வீஸ் முடிஞ்சோடனே. ஐயா நீ மன்னிச்சிரியா, ஒரு வாய் பழைய சோறு கொடுக்கறதுக்கு நீ இவ்வளோ திட்டின, ஓண்ட இவ்வளோ பெரிய பவர் இருக்குப்பா, சாதாரண பவர் இல்லை. அதனால் நான் அடுத்த வாரம் உனக்கு 25 கிலோ அரிசி தந்துடுறேன்ட்டு போயிட்டார். என்ன சொல்லிட்டாரு, ஏழை 25 கிலோ அரிசியை கொண்டாந்து கொடுத்தாராம். அன்னைக்கு தான் கூடார பண்டிகை ஆரம்பிச்சாராம். அந்த 25 கிலோ அரிசி தான் கூடார பண்டிகையா. கூடார பண்டிகை சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியும்ல. கூடார பண்டிகை ஆரம்பம் என்னது, தன்னை தாழ்த்தினதால். நீங்களும் அதே பைபிள் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது. இதே பைபிள், இந்த பைபிள் தான் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனால் வாடகை கொடுக்க வழி இல்லை, இருக்குமா? பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்ட வழி இல்லை, இருக்குமா? யூனிஃபார்ம் எடுத்த வழி இல்லை, இருக்குமா? எதுக்குடா உனக்கு ஊழியன்னு பொண்டாடி திட்டுறா கேட்குறமா? ஒரு சிலர் திட்டு வாங்குறான்ல, வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியல, நீ ஏன்டா பைபிள், உனக்கு ஏன்டா மிஷினரிங்கிறான் கேட்குறானா? அப்போ ஏன் அந்த கடவுள் நமக்கு உதவி செய்யலை? நம்ம இன்னைக்கு அதை கேள்வி கேட்டிருக்கோமா? என் நாமத்தினால் எவைகளை கேட்டாலும் அவைகளை தருவேங்கிறாரு. கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படுங்கிறாரு. உங்கள் இருதயம் கலக்காரருக்கு இருப்பதாங்கிறாரு. பயப்படாதே திகையாதே, நான் உன் தேவன் உன்னோடு இருக்கிறேங்கிறாரு. உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேங்கிறாரு. டு நாட் அஃப்ரைடு, ஐ எம் வித் யூ, நான் உன்னோடு இருக்கிறேங்கிறாரு. உனக்கு ஒருவன் 1 மைல் தூரம் நீ ஒருத்தன் எதுவும் பேசுனா நீ கவலைப்படாத, நீ நான் உன் கூட இருக்கேன், ஒருத்தன் நீ தொடுகிறவன் நீ கண்மணியை சொல்கிறான்ல, வசனம் இருக்குல்ல, உன்னையை தொடுகிறவன் நீ இதயத்திற்கு ஏற்றவனுங்கிறாரு. ஆனால் இன்றைக்கி நிலைமை, நம்ம நிலைமை என்ன? ஒரு சிலர் இருக்கீங்களா இல்லையா? அதில் சாயங்காலம் வாடகை கொடுக்கணுங்க, ஹவுஸ் ஒன்று திட்டிட்டு இருக்காருங்க, பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியலங்க, யூனிஃபார்ம் இல்லைங்க, ராத்திரி சோத்துக்கே வழி இல்லைங்க, 5 ரூபா தாங்க ஒரு புரோட்டா வாங்க வழி இல்லைங்க. எதுக்கு இந்த நிலைமை எனக்கு? எதுக்கு எனக்கு இந்த நிலைமை கேட்குறோமா? அதுதான் ராபோஜனத்தை அவர் வாங்குமுன்னு சொல்கிறாரு. 1 கொரிந்தியர் 11:28 தன்னைத்தான் சோதித்தறிந்து என்ன சொல்கிறாரு? நீ உன்னை டெஸ்ட் பண்ணு, சுகர் இருக்கா, ப்ரெஷர் இருக்கா, எதுக்கு மயக்க வருது, நீ டெஸ்ட் பண்ணு, உன்னை டெஸ்ட் பண்ண. அப்போ உனக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உனக்கு சுகர் அதிகம் இருக்குது, ப்ரெஷர் அதிகம் இருக்குது, கோபம் இருக்குது, வறுமை இருக்குது, உன்னை நீ சோதித்தறி. எதுக்கு கடவுள் என் ஜெபத்தை கேட்கல? எதுக்கு ஏன் விடுதலை இல்லை? 2 ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீட்டாக வச்சுருக்கேன், 3ஆவது ட்ரெஸ்ஸுக்கு வழி இல்லை. இதை துவச்சி அயன் பண்ணி அழகாக அயன் பண்ணி நானே அயன் பண்ணி போட்டுக்கிறேன், வெளியே பந்தாவா. இது ஆக்ஷன். ரியாக்ஷன் என்கிட்ட என்ன இருக்கு? நம்ம எப்போவுமே அப்படி சிந்தனையோடு ஒரு ஆண்டவருடைய தாக்கத்தில் நம்ம கேட்குறப்போ ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்தும் ஆண்டவர். ஆண்டவர் நம்மோடு கடந்து வந்து எல்லா நிலையிலும் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கும் ஆண்டவர். விந்தை கேரு சுராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை, உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை,
எனக்கிருப்பிடம் விந்தை கிறிஸ்தே சுராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை குருசே ஆசிக்கெல்லாம் ஊற்றவற்றா ஜீவ நதியா துங்கரத்த ஊற்றில் மூழ்கி துங்கரத்த ஊற்றில் மூழ்கி தூய்மையடைந்தே மேன்மை யாகினே தூய்மையடைந்தே மேன்மை யாகினே விந்தை கிறிஸ்தே சுராஜா உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை உந்தன் சிலுவை என் மேன்மை. இந்த ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா 1 தீமோத்தேயு 1:12 சொல்லுது, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு. முந்தின நாள் ஒரு டிவியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன், நியூஸ். ஒரு ஒரு ஆலய வழிபாட்டு தலத்தில் நடந்த சம்பவத்தை காட்டுறாங்க. அவருடைய பக்தி பூக்குழி நெருப்பில் இறங்கி ஒரு மனுஷன் ஓடுறார். ஒரு இவ்வளோ தூரம், கரெக்டாக அந்த சர்ச்சு தூரம், இல்லை இது 1 அடி 2 அடி கம்மியாக இருக்கும். ஒரு சிலர் நிதானமாக நடக்கிறார், ஒரு சிலர் வேகமாக ஓடுறாங்க. அந்த பக்தி, நம்ம பக்தி அப்படிப்பட்ட பக்தி இல்லை. எனக்காக ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார், சிலுவையில் அறையப்பட்டார், குத்தப்பட்டுட்டார், செத்து போனார், உயிரோடு எழுந்துட்டார். நாம் இப்போ என்ன பண்ண வேண்டாம், 102 ஓட்டு போட வேண்டாம், ஓட்டு இல்லை ஓட்டை, பூக்குழி இறங்க வேண்டாம், உடம்புகளில் ஓட்டை போட வேண்டாம், 100 மைல் நடக்க வேண்டாம், ஒரு விதமான ஆடை தரித்து கொள்ள வேண்டாம், உணவில்லாமல் இருக்க வேண்டாம். எனக்காக ஒருத்தர் எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டார். இதுதான் கிறிஸ்தவம். உண்மையான கிறிஸ்தவம் இதான். ஃபாஸ்டிங்கிறது இவ்வகை பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசம் போகாதுங்கிறது. என் கெட்ட பழக்கம், எனக்கு இருக்க கஷ்டம் போன்னு நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன், அவ்வளோதான். நீ ஆண்டவருக்காக பாஸ்டிங் இருக்க வேண்டாம், எனக்காக தான் பாஸ்டிங் இருக்கணும், எனக்கு நல்ல பழக்கம் வரணும். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இந்த உலகத்தில் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் ஐபிஎம்ங்கிற ஒரு கம்பெனியில் 40 வருஷமாக ஒருத்தர் சிஓவாக இருந்தார், தாமஸ் வாட்சன், ஜென்ரல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், நல்ல மனிதர். அவரால் அந்த கம்பெனி பல மடங்கு வளர்ந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகனை சிஓ ஆகிறார். ஜூனியர் வாட்சன் அந்த பொறுப்பை கவனமாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டதால் என் தகப்பன் வெற்றியின் காரணத்திற்கு அதுக்கு உண்மையாக இருந்தார். நானும் உண்மையாக இருந்தால் தான் என்னால் செயல்பட முடியும் என்கிற அந்த பொறுப்பு அவருக்கு வந்து தான். அதனால் தகப்பன் நம்பிக்கையின்படி அவர் உண்மையாக இருந்ததால் அவர் தகப்பன் விட்டு போனதை 100 மடங்கு வளர்த்தாராம் இவர் திரும்ப. தாமஸ் எடிசன் கம்பெனி. அதே தான் இந்த பைபிளை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர். சோறு கிடைக்கும், நான் ஊழியக்காரன்னு சொன்னால் 3 வேளையும் சோறு கிடைச்சிரும். அதான் பிச்சைக்காரனுக்கும் கிடைக்கலையா? கிடைக்கலையா? 3 வேளை சோறு கிடைச்சிரும், போட ட்ரெஸ் கிடைச்சிரும். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்பது வேண்டும். திருச்சபை இந்த வருஷம் வந்தேன் 5 பேர், அடுத்த வருஷம் வந்தேன் 20 பேர், அடுத்த வருஷம் வந்தேன் 100 பேர், அடுத்த வருஷம் 5 கிளை சபை. ஊழியத்தின் பாலையில் இந்த வருஷம் எவ்வளோ பேர் ஞானஸ்தானம்? நீங்கள் இப்போ எழுதிக்கிட்டணும். நீங்கள் உங்களோட ஆண்டவர் பேசிக்கணும். நான் இல்லை, எத்தனை பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்துருக்க? நீ ஊழியக்காரனாகி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? இது ஒரு லிஸ்ட்டு என்ன? எத்தனை பேரை சந்திச்சிருக்கிற? இவ்வளோ பேருக்கு காஸ்பல் சொல்லியிருக்க? வாழ்க்கையை என்ன அர்ப்பணிச்சிருக்கிற? கொஸ்டின் அவர் கணக்கில் இருக்குது. அங்கே சித்திரகுப்தன் போய் திறந்தோன்னா, ஐயா இவர் பரலோகத்துக்கு போகிறான்னு சினிமாவில் பார்த்தோம்ல, சொல்கிறான்ல, அதே தான் இங்கேயும். தேவதூதர்கள் திறக்காங்க, 7 தூதர்கள் நிற்காங்க. வெளிப்படுத்தல் 7 திவ்ய விஷயம் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிற பத்மதீவில் சொல்கிறார்.
நிற்கிறாங்க, பெட்டகத்தை திறக்கிறாங்க. இவர் நல்லவர், நீ கொடுத்த வேலையை சரியாக செஞ்சார், இந்த இடத்துல சர்ச்சை கொடுத்தீங்க, அந்த மக்களுக்கு தப்பந்தண்டா பண்ணலை, தனக்கு இருக்கிறத கொடுத்தாரு. உணவில் 2 இட்லி இருந்தது, 1 இட்லி ஏழை கொடுத்துட்டாரு. தான் பசியாக இருந்தாலும் ஏழை கொடுத்தாரு. காஸ்பல் சொன்னார். உண்மையாக ஊழியம் பார்த்தாரியா? ஒவ்வொருத்தரும் டிஜே தினகரன் பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டார், அதுக்காக நான் பெரிய பணக்காரன் ஆகுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பஸ் ஏசுனா 1000 சர்ச்சை திறந்துட்டு, அதுக்காக நான் 1000 சர்ச்சை திறக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காஸ்பல். அந்த இயேசு விடுதலை, அந்த ஐயா பேர் பண்ணிட்டேன், பாளையங்கோட்டையில், சூப்பர் பேர் இல்லை, அது 4 மாவடி, எத்தனை பாலும் இல்லை. அவர் ஏஜி, அவர் 4 மாவடி. இவர் இன்னொருத்தர் இறந்துட்டார். டிஜே தினகரனும் பெரிய ஆள், ஆனால் அவர் மாதிரி வளரல. என்னன்னு கேட்டாராம், உனக்கு இதுதான் கண்டிஷன் பேஸ் தான் உன் ஊழியம். கொருக்குப்பேட்டையே நீ ரட்சிக்கப்படுன்னு திட்டுவார். அதே மாதிரி யாரும் பேச மாட்டார். ஒரு ஊருக்கு ஒரு தடவை தான், அதுக்கப்புறம் வர மாட்டார். யார் தலையிலுக்கு வச்சாலும் அசுத்தாவி போகும், அவ்வளோ பவர். அந்த பாளையங்கோட்டை ரோடில், நாகர்கோயில் ரோடில் இருக்கார், பேரை மறந்துட்டேன். சூப்பர் மேன், கல்யாணம் பண்ணாதவர், தப்பு தண்டா பண்ணாதவர், பொய் சொல்ல முடியாது, ஏமாற்ற முடியாதவர்கிட்ட. ஆனால் அவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எனக்கு இதுதான் மிஷன். இவருக்கு ஊழியம் காஸ்பல் ஊழியம்தான். ஆனால் அதில் மிரக்கல், அற்புதம். நான் அற்புதம் இருக்குன்னு நீ போய் திருச்சபை ஆரம்பிக்கக்கூடாது. திருச்சபை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உனக்கு ஆண்டவர் பவர் இல்லை. அழைக்கப்படாமல் என்ன பண்ணக்கூடாது, என்ன அழைப்பை மட்டும்தான் செய்யணும். அந்த அழைப்பை நீ செய்யறப்ப பவுலடிகள் என்னவா இருக்கார்? அப்போ சில கர்த்தருடைய தூதனை பயமுறுத்தி கொலை செய்தார். ஏன்னா கடவுள் ஒருவருங்க. இந்த கிறுக்கு பையன் யாரா அவன் குமாரன்னு சொல்றது, அவனெல்லாம் வெட்டுறானார். திருச்சபைட்ட என்கவுண்டர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டார், எவனாலும் கொல்லலாம். கடவுள் ஒருவரை தவிர குமாரனை பரிசுத்தாவி எவன் சொல்லான்னு வெட்டுறான்ட்டார். அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் வர்றார். அவரை சுற்றி பெரிய ஒளி வருது. அப்போ நீர் யார்? ஹூ ஆர் யூ? பெரிய ஒளி, சன்லைட் எப்படி பாருங்க. நல்ல சன்லைட் இருக்கப்போ 5 நிமிஷம் பார்த்துருங்க, கண்ணை திறக்காம. 10 நிமிஷம் கண்ணு தெரியாது. அதை விட இருக்கிறதுலே பவர் சன்லைட் தான். அதை விட கடுமையான ஒரு சன்லைட் அவர் மேலே விழுது. உலகத்திலே அதிக பவர் சன்லைட், அதை விட அதிகமான. அப்பந்தான் யார்? இதோ ஒரு பெரிய பவர். நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே. இப்போ நான் என்ன செய்யணும்? வாட் டைம் டு? நான் என்ன செய்யணும்? வாட் டைம் டு? என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க. நீ போ, அனினியா வீட்டுக்கு போ, நான் சொல்கிறேன். கண்ணு தெரியல, கையிலா கொடுத்துற தேடினார். அனினியா வீட்டுக்கு போனார். 3 நாள் கழிச்சு அந்த லைட்டோடைய பவர் செதில்கள் கீழே விழுது. உடனே கர்த்தர் இயேசு என்று பிரசங்க ஆரம்பித்தார். அப்போஸ்தலர் 9 நான் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற பாத்திரம். ஐ சூஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிறார். நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரங்கிறார். அதை தான் அந்த அப்போஸ்தலர் 22 சொல்றார். அந்த தளபதிகிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி பேசுவார். டேய், இப்படிப்பட்ட ஆள் தான்டா, உன் ஜாதிக்காரன் தான்டா, உன் கூட தான்டா இருந்தேன், உன்னை மாதிரி தான்டா இயேசுவை துன்பப்படுத்தினேன். ஆனால் அந்த பவர் இன்னைக்கு எனக்குள்ள வந்ததால பாரு, நான் அவரோட ஊழியத்தை செய்கிறேன்டான்னு சொல்றாரு. சொல்றதால என்ன நடக்கு? ஜெயிலுக்கு போனாரா? 16 எழுப்புனாரா? கடவுளே எழுந்தாரா? எர்த்குவேக் வந்துச்சா? ஒரு மனுஷன் வெளியே வர நிலநடுக்கம் வருதுங்க. அந்த தூதன், அந்த ஜெயிலர் என்ன ஆகுறாரு? பயந்து போய் சாக போறான். தேவ், கெடுதி ஒன்றும் செய்யாத. என்னப்பா செய்யணும்? கர்த்தரை இயேசு விசுவாசி, நீயும் விட்டார. எவ்வளோ கூலிங்கான மெசேஜ் பாருங்க, ஜெயிலில் இருந்து. அடுத்து 28 பாம்பு கடிக்க வருதா? மோசமான மனிதன் சொல்றாங்களா? உதறி போட்டு என்ன பண்றாரு? இவன் தான் தேவன், இவன் தான் லார்ட். அப்போ நமக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்தவித ஆயுதமும் கொடுத்த வேலையை சரியாக செய்கிறப்போ மட்டும்தான். சரியாக செய்யலாம், சுகர் வரும், ப்ரெஷர் வரும், கொலஸ்ட்ரால் வரும், தைராய்டு வரும், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும், எல்லாமே வரும். கொடுத்த வேலையை சரியாக செஞ்சுட்டா எந்த வியாதியும் நம்மளை என்ன பண்ணாது, தொடவே தொடாது. இருக்கும் வியாதி இருக்கும். எனக்கு இருக்கு சுகர் 35 வருஷமா இருக்கும். ஆனால் அது நம்மளை என்ன பண்ணாது, கேடு செய்யாது. 35 வருஷம் என்ன ஆகாது. எனக்கு இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக் வரல. ஒரு தடவை தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சு, சரியாயிட்டு. மாத்திரை மருந்து இல்லாமல் சரியாச்சு. கத்துடி சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்குறேன். நான் 5 வருஷம் 70 வயசு.
எத்தனை வயசு இன்னைக்கு வரையும் இருப்பேன்னு நான் நிச்சயப்படலை. ஆனால் இருக்கிற வரை நாம் கொடுத்த பணியை சரியாக செய்ய வேண்டும். தன் வேலையில் அசதியாக இருப்பவன் அழிமனுக்கு தன் வேலை ஜாக்கிரதைப்பவனை கண்டாயானால் நீசருக்கு முன்பாக நிற்காமல் கொடுத்த வேலையில் நம்ம சரியாக இருக்கிறப்போ இன்று நீங்கள் கேட்க போகிறது என்னென்னா, இவர் இவ்வளோ கதை விட்டாருங்க, உண்மைதாங்க, என் கஷ்டம் ஏங்க தீரலை, என் கஷ்டம் இவருக்கு தெரியுமா நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் அந்த 1 Corinthians 11:28 மனசில் வச்சுக்கோங்க. சங்கீதம் 19:12 மனசில் வச்சுக்கிட்டு, தகப்பனே எங்களுக்கு விடுதலை தாங்க, எங்களுக்கு விடுதலை தாங்கப்பா, எங்களை ஆசீர்வதிங்க தகப்பன் என்ற ஒப்பு கொடுப்போமா? ஒப்பு கொடுக்குறப்போ ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களை உயர்த்தும். ஆண்டவர் தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே, தந்தேன் என்னை இயேசுவே, எல்லோரும் இந்நேரமே உமக்கே, உந்தனுக்கே ஊழியம் செய்ய தந்தேன் என்னை தங்கியருளோ, தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே, தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே, ஜீவகாலம் முழுதும் தேவ பணி செய்திடுவே, ஜீவகாலம் முழுதும் தேவ பணி செய்திடுவே, பூவில் கடும் புரிகையில் யாவுடன் கரத்தினில் வைத்து தந்து என்னை இயேசுவே உமக்கே, தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே, உந்தன் சித்தம் செய்வேனே, ஏந்தன் சித்தம் ஒளித்திடுவே, உந்தன் சித்தம் செய்வேனே, ஏந்தன் சித்தம் ஒளித்திடுவே, எந்த இடம் எனக்கு காட்டினோம் இயேசுவை அங்கே ஏதோ போகிறேன், தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே, தந்தேன் என்னை இயேசுவே இந்நேரமே உமக்கே. ஆம் தகப்பனே, ஒரு விசை கூட வந்திருக்கிற உம்முடைய ஊழியர்களாகிய நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்குறோம். பிலிப்பியர் 2:7 அந்த திருச்சபைக்கு பவுலடிகள் எழுதுகிறப்போ தன்னைத்தான் வெறுமையாக்கி எம்டி பண்ணி உம்முடைய பாதத்தில் வந்தார்ப்பா. ஒரு விசை கூட நான் ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்ன பவுலர்கள் ஐயா ஒரு திருச்சபையில் எங்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாய் ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள மனிதராய் ஊழியர்களுக்கு இருக்காங்கப்பா. நாங்களும் எங்களை வெறுமைப்படுத்தி வருகிறோம் தகப்பனே. முதலாவது எங்களுடைய ஆக்ஷன் இல்லைப்பா, ரீஆக்ஷன். இந்த உலகத்தில் நான் எங்களுடைய செயல்கள் மூலம் தகப்பனே கொடுத்த பணியை நாங்கள் உயர்த்துவதன் மூலம் நாங்கள் இந்த உலகத்திற்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள கிருபை செய்யுங்க. தெலுங்கு பாஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்கப்பா. ஒவ்வொருடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கீங்க, ஒருடைய கண்ணீரான வாழ்வை அறிந்திருக்கீங்கப்பா. நாங்கள் தேவையின் மத்தியில் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம்ப்பா. என்னுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் அறிந்திருக்கீங்க. ஸ்கூல் ஃபீஸ், வாடகை, உணவு, உடை, இதெல்லாம் அத்தியாவசியம். இதுவே எனக்கு இல்லையப்பா. ஏக்கத்தோடு ஜெபிக்கிற அந்த அன்பு சகோதரனுக்காகப்பா தன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறாங்க. அடுத்த கூட்டத்தில் சந்திக்கிறப்பா
நான் சிந்தித்தேன், ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், என் கஷ்டத்தை மாற்றி இன்றைக்கி ஒரு வல்லமை நிறைந்த ஊழியராக என்னை ஆண்டவர் உயர்த்திருக்கிறாருங்க. எனக்கு மட்டும் இல்லை, அநேகருக்கு உதவி செய்யும் ஊழியராக என்னை இந்த சமூகத்தில் உயர்த்திருக்காங்க. அந்த சகோதரன் சாட்சி சொல்லணும்ப்பா. மனம் இறங்கப்பா. உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போச்சுங்கிறீங்கப்பா. வியாதியின் மத்தியில் மாத்திரை வாங்க வழி இல்லைப்பா. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் லைனில் நிற்க முடியல, ப்ரைவேட்டில் வாங்க வழி இல்லைன்னு ஏக்கத்தோடு ஒரு சகோதரன் செபித்து கொண்டிருக்காங்கப்பா. ப்ரெஷர் சுகருக்கு மாத்திரை இல்லை. இவ்வளோ தூரம் ஐயா பேசியிருக்காங்க. என் நிலைமை இதுதான்ப்பா. எனக்கு மயக்க வர நிலம், காலையில் உணவு இல்லைப்பா. இதோ இந்த உணவுக்காக காத்திருக்கிறேன்னு ஏக்கத்தோடு ஜெபிக்கிற அந்த அன்பு சகோதரனுக்காகப்பா. உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போச்சு. நான் நின்று முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பது எனக்கு பிரியன்னு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற அந்த ஒரு சகோதரனுக்காக ஏக்கத்தோடு ஜெபிக்கிறேன்ப்பா. தொடுங்கப்பா, தொடுங்க தகப்பனே, தொடுங்க. என்ன நோக்கத்தோடு இந்த கூட்டங்கள் நடத்தப்படுகிறதோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொடுங்க. ஆசீர்வதிங்க. பால் டேனியலை, அவருடைய துணைவியார், பிள்ளைகள், அவரோடு இணைந்து பணி செய்யும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருடையும் ஒரு கரத்தில் தருகிறோம். ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் தோத்திரம். ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா பாடுவே. நல்ல அருமையான செய்தி நம்ம கேட்டோம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. எல்லா கண்கள் மூடி ஜெபிப்போம். நம்ம அதில் இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அந்தோனி அவர்கள் வந்து ஜெபிப்பார்கள். நம்ம அனைவரும் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போம். ప్రార్థించుకుందాం. మా మహిమకు ఘనతకు మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు. యేసయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రం. 11:28 తండ్రి 1 కొరింథీయులు వారు పరీక్షించుకొని జీవించుటకు సహాయం దయచేయి ప్రభువా. అయ్యా, బల్లారాధన ఎలా తీసుకుంటున్నాము? నిర్గమకాండము 19:15 తండ్రి నేను చెప్పిన రీతిగా నేను మాట్లాడబోతున్నాను. ఈ జనాలను పరిశుద్ధపరచుకొని నా మాటలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. పరిశుద్ధపరచుకొని నా యొక్క సన్నిధిలో నివసించమని భయముతో వణుకుతూ ఈ రోజున ప్రతి ఒక్క సేవకుడు కానీ ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కానీ మీ బల్లారాధన తండ్రి నన్ను నిర్లక్ష్యము చేస్తున్నారు ప్రభు. ఆ నిర్లక్ష్యం వల్ల తండ్రి నేను అనేక రోగములు, జబ్బులు తండ్రి బలహీనత చూస్తున్నాం ప్రభు. వాటన్నిటి నుంచి నేను తప్పించి మమ్మల్ని రక్షించి ముక్కున్న తండ్రి మమ్మల్ని సజీవుగా ఈ లోకంలో ఉంచినందుకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు. మీకు లోబడి మీకు జీవించే భాగ్యం మాకు దయచేసినందుకు వందనాలు స్తోత్రం. వచ్చిన సేవకులను ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని వాళ్ళ సేవను ఆశీర్వదించు. మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అయ్యా తండ్రి పాల్దాని అయ్యగారిని తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించు. ఈ రోజున నా మాట్లాడిన దాసుడు తండ్రి మీరు సిలువను మరుగుపరుచుకొని మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి వందనాలు స్తోత్రం. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరిచని వాళ్ళ బిజినెస్ మీరు ఆశీర్వదించ బలపరచమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ ప్రార్థన చేయించున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. பேசலாம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று
காணிக்கை பாடலை பாடும். கூச்சம். ஒரு பாடலை பாடும்போது காணிக்கையில் ஏறெடுப்போம். ప్రైజ్. తమ్ముడు ఎవరన్నా ఒకరు ఇటు చేయండి, నా కళ్ళ ముందు కనపడండి. కానుకు తీసుకోవాలి చేతిలో. మీరు గమని చెప్పిపోతే అట. ప్రైజ్. ఓకే. అంటే ప్యాడ్ లేదు కాబట్టి నేను రిథంలో పాడతాను. ప్రేమే శాశ్వతమైన పరిశుద్ధమైన పొదరిళ్ళు. ఓ ప్రేమే శాశ్వతమైన పరిశుద్ధమైన పొదరిళ్ళు. మనసే మందిరమాయే, నా మదిలో దీపము నీవే. నిన్నాశ్రయించిన వారిని ఉదయించు సూర్యుని వలనే నిరంతరం నీ మాటతో ప్రకాశింపజేయుదువు. ప్రేమే శాశ్వతమైన పరిశుద్ధమైన పొదరిళ్ళు. మనసే మందిరమాయే, నా మదిలో దీపము నీవే. అమరమైన నీ చరితం, విమలమైన నీ రుధిరం, ఆత్మీయముగా ఉత్తేజపరచిన పరివర్తన క్షేత్రము. అమరమైన నీ చరితం, విమలమైన నీ రుధిరం, ఆత్మీయముగా ఉత్తేజపరచిన పరివర్తన క్షేత్రము. ఇన్నాళ్ళుగా నన్ను స్నేహించి ఇంతగా ఫలింపజేసితివి. ఈ సర సంపదలంతటితో అభినయించినే పాడెదను. ఉండలేను బ్రతుకలేను నీతో
లేకుండా ప్రేమే శాశ్వతమైన పరిశుద్ధమైన పొదరిల్లు మనసే మందిరమాయే నా మదిలో దీపము నీవే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నేను కాబట్టి ఒక చరణంలో ముగించిన, మీరైతే ఖచ్చితంగా పాడి ముగిస్తారు. ఇక్కడే అందరు కడుపులు కాలిపోతున్నాయి. ఓకే, డన్. ఈరోజు మీకు 2 అంతల ఆశీర్వాదం దొరికింది. హల్లెలూయా. మీకు టీఏ ఇచ్చి వెళ్ళాడు, ఒక షర్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు. అందరికి 200 రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వమన్నాడు. నేను మారవాలంటే ఇప్పుడు మీరే ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎవరెవరు ఇద్దరిద్దరు జాయింట్ అయ్యండి అంటే బాగుంటుంది, నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, అది మన ఫెలోషిప్ ఎప్పుడు యథార్థంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పటం మనకు అలవాటు. హల్లెలూయా. ఏది మరుగు చేసుకునేదో, దాంట్లో డాగు మత్స మడతలన్నీ, ఆ క్రిమినల్ బుద్ధులన్నీ ఎప్పుడు పాటించేది లేదు. కాబట్టి అయ్యగారు మీకు అందరికీ ఒక షర్ట్ ఇచ్చాడు, 200 రూపాయలు టీఏ ఇవ్వమన్నాడు. ఆయనకి ఎందుకో ఎప్పుడు ఒకరిదా ఇస్తాడు, మిమ్మల్ని చూడగానే దయగలిగిందేమో. ఆమేన్. ఓకే, కాబట్టి దయచేసి మీ ఇద్దరు ఎవరో జాయిన్ అవ్వండి, ఒక 5 మంది జాయిన్ అవ్వండి, టక్కన ఇచ్చేస్తాను, మీరు వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. అలా చేసుకోండి. ఓకే, డన్. ఈ సమయాన కానుకలు మధ్యలో మన ఫెలోషిప్ సెక్రటరీ గారు పాస్టర్ నిరంజన్ గారు వచ్చి మీకు అందరికీ వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ తెలియపాటు చేస్తారు, మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తారు. వాళ్ళ తర్వాత ప్రార్థన ఆశీర్వాదం మన మధ్యలో ఉంటున్న దైవజనులు రెవరెండు టిపి జయరావయ్య గారు మనకు ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తారు. ఓకే. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக. நீங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நான் கர்த்தருடைய நாமத்தினால கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா? எந்த குறையும் இல்லை இல்லையா? ஃபெலோஷிப்பில் பிரைஸ்லால். ஒரு சில காரணங்களால் நான் ஒரு சில மாதங்கள் வர முடியாமல் இருந்து பரவாயில்ல. கர்த்தர் நல்ல தேவ ஊழியரை வச்சுக்கிட்டு நல்ல நிம்மதியாக நடத்திட்டு இருக்கிறார். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். ஹல்லேலூயா. வந்திருந்த ஐயா அவங்க ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷனை பற்றி ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க. நியூட்டன்ஸ் லா பற்றி இல்லையா? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு தி ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது கர்த்தர் ரெட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார். அதை பற்றி நல்ல ஒரு ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்வீட்டாக முடிச்சிட்டார். அவருடைய ஊழியங்களை, அவருடைய மிஷினரியை இன்னும் தேவன் நல்லா ஆசீர்வதிக்கணும். நம்முடைய ஜேஎஸ்னுடைய ஃபெலோஷிப்பையும் ஐயா குடும்பத்தையும் மற்றும் வந்திருக்க அத்தனை குடும்பங்களையும் கர்த்தர் இன்னும் மேன்மேலும் ஆசீர்வதித்து உங்கள் ஊழியர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். வந்திருக்க அனைவருக்கும் நன்றி. உங்களுக்கு ஷர்ட் கொடுத்துருக்காரு, டிஓ கொடுத்துருக்காரு, அதுக்கு நிம்மதியாக வாங்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்து சாப்பிட்டு போகணும். உங்கள் அனைவருக்கும் ஃபெலோஷிப் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிரைஸ்லாம். అంటే భోజనం చేసిన తర్వాత ఇవ్వమంటారా లేదా ఇప్పుడే ఇచ్చేయమంటారా? మీరే డిసైడ్ అవ్వాలా. భోజనం చేసిన తర్వాత ఇద్దాం. ఓకే, డన్ డన్ డన్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు అందరూ స్ట్రగుల్ అవ్వకూడదు కదా, అందువల్ల எல்லாரும் சாப்பிட்ட அப்புறமா அந்த டீயையும் அந்த ஷர்ட் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஓகே, டன். இந்த காணிக்காகவும் இந்த அப்போஸ்தலிக் பாஸ்டர் ஃபெலோஷிப்புக்காகவும் விசேஷமான ஜெபம் நம் மத்தியில் கேமரா எடுத்த ஐயா அவர்கள் வந்து ஜெபிப்பார்கள். வாங்க, அவரும் ஒரு ஊழியக்காரர் தான். கல்களை தாழ்த்துவோம். அன்பின் மகா பரிசுத்த நல்ல பிதாவே, ஆண்டவரே, இந்த பகல் வேளையிலே ஆண்டவரே தகப்பனப்பா, நாங்கள் பாடினோம், ஆராதித்தோம், ஆண்டவரே உம்மை மகிமைப்படுத்தினோம். இந்த ஆண்டவரே தகப்பனை வார்த்தை நிமித்தமாக பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ஊழியராகிய நாங்கள் ஆண்டவரே ரியாக்ஷன் ஆண்டவரே இருக்கத்தக்க கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவரே செயல்பாடுகளை ஆசீர்வதிக்க கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே இந்த உன்னதமான இந்த பணிகளை ஆண்டவரே தகப்பனே உமக்கு ஆண்டவரே நேர்மையாக, நீதியாக, ஆண்டவரே உண்மையாக, உத்தமமாக நாங்கள் செய்யத்தக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. அப்பா, வந்திருக்கிற எல்லா ஊழியர்களையும் ஆண்டவரே இந்த கூடுகையும் ஆசீர்வதிக்க கிருபை செய்யுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். నేను ముఖ్యమైనది ఒకటి చెప్పలేదు మీకు, దయచేసి. ఎప్పుడే మన ఫెలోషిప్ 4వ సోమవారం వచ్చే నెలలో కూడా పగలే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎండలు తగ్గినాయి కాబట్టి అంతలోపల కత్తివేలు
ఆ వేలన్నీ పోయేస్తాయి. కాబట్టి వచ్చే నెల కూడా పగల్లో జరుగుతుంది. ఈ ఒక్క మీటింగ్ మాత్రమే స్ట్రగుల్ అయింది, ఎవరు అభ్యంతరపడబాకండి. మరొక మాట, నా ఫోన్ వచ్చినా రాకపోయినా 4వ సోమవారం అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని వచ్చేయండి. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మీటింగ్ క్యాన్సల్ అంటే నేనే మీకు కబురు పెట్టేస్తాను. అది మాత్రం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. ఆఖరి ఇంకో చిన్న ప్రార్థన, ఈ సహవాసం కొరకు మా మధ్యలో ఉంటున్న పాస్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు. ఆఖరి చిన్న ప్రార్థన ఫెలోషిప్ నిమిత్తంగా అయిన తర్వాత ఆశీర్వాదం తీసుకొని సెలవు పుచ్చుకుందాం. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ లార్డ్. మనం అందరం 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుకుందాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. ఈసాకు దేవుడు, అబ్రహాం దేవుడు, యాకోబు దేవుడైన సర్వశక్తిగల మన దేవుడు యేసయ్యా, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. రక్షణైనా ఇదిగో ప్రభా, ఎక్కడెక్కడ ముగ్గురు మచ్చి కూడి ఉన్నారు, ఆ మచ్చి నేను ఉన్నానని చెప్పిన దేవుడు కనుక యేసయ్య ప్రభా, మా మచ్చిలో ప్రభా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం శక్తి ద్వారా ప్రభా, ఇదిగో రాజా స్టార్టింగ్ నుంచి ముగింపు వరకు ప్రభా పాస్టర్ ఫెలోషిప్ మీటింగ్ మీరు నడిపించినందుకు యేసయ్య రాజా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభరాజనైనా. ఇదిగో సమస్తము గుర్తెరిగిన దేవుడు కనుక యేసయ్య ప్రభురాజా, ఇదిగో రాజా నీ చిత్తం లేనిది లోకంలో ఏది జరుగుదు ప్రభురాజా, నీ చిత్తం ప్రకారం ప్రభా నడిపించిన దేవుడు యేసయ్య రాజా. ఇదిగో యేసయ్యని అడుగుతున్నాడు ప్రభురాజా, ఇదిగో నేను ఇక్కడ వచ్చిన దైవ సేవకులు అందరూ ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు హృదయ వాంఛలను మీరు నెరవేర్చే శక్తి గల దేవుడు యేసయ్య రాజా. ఓ రీకా రబణమ శాబా రబణమ దురీక రబణ రబా, ఓ రీకా రబణమ ధారాధార దుర్యాదన రబా, ఓ రీలా నా ధారా నా కానా శాఖ, ఓ రీదాలా నా ధనమ దొన దునియన రబా. యేసయ్యా నీకు సమస్తము గుర్తున్న దేవుడు కనుక యేసయ్య ప్రభా. ఎందుకంటే ప్రభా యేసయ్యా ప్రతి ఒక్క హృదయ వాంఛలను నేను నెరవేరుస్తానని చెప్పిన దేవుడు యేసయ్య రాజా. అలాగనే ప్రభా నేను నెరవేరుస్తున్నందుకు యేసయ్యా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా రాజా. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దైవ సేవకులు ప్రభా, ఇదిగో నేను ఏ కొదువు లేకుండా నిండే దీవెనలు నిండే ఆశీర్వాదాలు నింపి ప్రభా మీరు నడిపిస్తున్నందుకు యేసయ్యా వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా రాజా. ఇదిగో నేను పాస్టర్ డానియల్ గారు ప్రభా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను. తనకి ఇచ్చిన సత్యవతిని రాజా కుమార్తెలు అందరినీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా రాజా. ఇదిగో నేను వాళ్ళు చేస్తున్న సేవను ప్రభా రాజా మీరు ఆ రాజా 1000 ప్రభు రాజా మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభా. షాబారబణ ధిక్కరబణ రబా సహాయపడే దేవుడు కనుక రాజా నీ చిత్తానికి అప్పగిస్తున్నాం ప్రభా. ఈ పాస్టర్ ఫెలోషిప్ మీటింగ్ నేను ప్రభా స్టార్ట్ నుంచి ముగింపు వరకు మీకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం శక్తి ద్వారా నడిపించినందుకు యేసయ్యా వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు రాజా. నా నజరుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా యంత్రాంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించు, ఆయన చేస్తున్న ఉపకారములలో దేనిని మొరకు. ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని దీవెన, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సహవాసం కూడియుండ మనకు మన కుటుంబాలకు సేవ పరిచర్యకు ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అపోస్తుల్ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్కు, అపోస్తుల చర్చి మినిస్టర్కు, సేవకుని కుటుంబానికి, సకల పరిశుద్ధులకు తోడయుండి కాపాడి దీవించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ. మీ చార్ట్స్ అంతా లెవెల్గా వేసుకోండి. అందరూ బఫే సిస్టమ్ కాబట్టి మీరు దగ్గరికి వెళితే మీరు భోజనాలు తెచ్చుకోవచ్చు.